Dear faculty member, colleagues and students, Assalamu alaikum and very good evening. It's my pleasure to welcome to all of you to our today's webinar on the recurrent biliary tree stones. So এর আগেও একটা ক্লাসে আমরা obstructive jaundice patient নিয়ে কথা বলেছিলাম. That perspective was one, but today's perspective is completely a different perspective. So that's why different বিভিন্ন ধরনের clinical scenario নিয়ে আমরা চেষ্টা করি পেশেন্টটাকে মানে বিভিন্ন ধরনের মানে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করার জন্য। কারণ এখানে যেমন ক্লিনিক্যাল রিলেটেড প্রবলেম গুলো আছে, এট দ্য সেম টাইম কিছু ডকুমেন্টেশন রিলেটেড প্রবলেম আছে and complication related কিছু প্রবলেম আছে, so that we will discuss all the things together today. কারণ হচ্ছে biliary tract stone disease encompassing the gallstone, CBD stone, and the intrahepatic stones, leading to a number of clinical manifestations of the healthcare challenges. Throughout this webinar, we have very renowned experts, and each with an extensive experience in the field who will share their knowledge, insights, and practical guidance to the students. I think you will enjoy the session and we'll have a very wonderful time with us. Thank you for all for joining us today. So dear students, see your platform. Please participate actively and enroll your name for the upcoming presentation via this email and the WhatsApp number. We will enlisted you for the upcoming presentation. যেখানে যত বেশি প্রেজেন্ট করতে পারবে তত বেশি নিজেকে স্ট্রং করতে পারবে. No harm to say I don't know, just keep an open mind. যেমন আজকে আমরা ফ্যাকাল্টি থেকে অনেক কিছু শিখবো, অনেক নিয়ম কানুন শিখবো, সার্জিক্যাল রাইচুয়াল, অ্যান্ড আমাদের কোনো ডিসক্লোজার নেই, বাট আমরা যেগুলো ইনফরমেশন দিয়ে থাকি জাস্ট ফ্রম দ্য ওয়েবিনার গাইডলাইন্স অ্যান্ড দ্য সেমিনার্স থেকে। আমাদের অ্যাজ ইউজুয়াল আজকে টুডেস যে টপিক্সটা রেকারেন্ট biliary stones, ফার্স্ট দেয়ার উইল বি a poll and then a case presentation and then a comment from the faculty member and brief summary on the take-home message of the day. Please put your question in the chat box. Your each and every questions will be answered. With these few words, first আমরা শুরু করছি আমাদের first segment is the poll. Today's poll will be moderated by Dr. Abdullah Maruf. Maruf, I am launching the poll. Please moderate the poll. Thank you, participants. Our first question was: recurrent pyogenic cholangitis is usually associated with option A, Crohn's disease, option B, hepatitis B, option C, parasites, option D, alcohol, and option E was malnutrition. Here the correct answer is option C, parasites, because we know that this is the common cause in the Southeast Asia, because it is associated with biliary infestations, and this leads to pigmented stone formation and strictures. And the commonest parasites is usually Clonotis sinensis and Ascariasis lumbricoides. So the correct answer is option C, and 47% students have given the correct answer. Sir, answer window to then, sir. Answer window. বুঝতে পারিনি মাহবুব। Sir, answer দেখা যাচ্ছে না, answer window to then. Oh, sorry. Sure. So in question 1, the correct answer is option C, parasites, and 47% students have given the correct answer. Question number 2, the Charcot's triad consists of option A, pain, jaundice, and weight loss, option B, fever, jaundice, and right upper quadrant pain, option C, right upper quadrant pain, vomiting, and anemia, option D, jaundice, confusion, and shock, and option E, pain, fever, and hypertension. Very common question. The correct answer is obviously option B, pain, fever, and jaundice. And 96% students have given the correct answer. Question number 3. Raynaud's pentad includes Charcot's triad plus. The option A was shock and confusion, option B, shock and bradycardia, option C, confusion and anemia, option D, vomiting and fever, option E, ascites and confusion. So here the correct answer is obviously option A, shock and confusion. That means Charcot's triad with shock and confusional state. This is Raynaud's pentad. So correct answer is option A, and 80% students have given the correct answer. Question number 4. Which lab abnormality strongly suggests biliary obstruction? Option A, high amylase only. Option B, elevated AST or ALT predominantly. Option C, predominant ALP and gamma glutamyl transferase elevation. Option D, low albumin. Option E, high bilirubin only. So here obviously the correct answer is option C. That means prominent alkaline phosphatase level and gamma glutamyl transferase level.
and 92% students have given the correct answer. Question number 5. The first line diagnostic test in suspected choledocholitis is usually option A ERCP, option B MRCP, option C ultrasonography of whole abdomen, option C CT, and option E was intraoperative cholangiography. Here the correct answer is obviously ultrasonography of whole abdomen. USG of whole abdomen, this is usually the first line of investigation for suspected choledocholitis. And 61% students have given the correct answer. Which type of stone is common in hepatolithiasis? Option A, cholesterol stone. Option B, pigmented stone. Option C, calcium oxalate stone. Option D, mixed stone. And option E was cystine stone. Here the correct answer is obviously option B, pigmented stone. Because we know that hepatolithiasis usually basically occur due to stasis. That means due to any stricture, stasis is there. And if there is a stasis, there is prone to infection, and this infection and stasis combinedly effect for the pigmented stone formation. That means brown pigmented stone formation. So here the correct answer is obviously option B, pigmented stone, and only 31% students have given the correct answer. স্যার এই কোশ্চেনের অ্যান্সার গুলো যে উইন্ডোতে দেখা যাচ্ছে তার সাথে কিন্তু কোশ্চেনের সিরিয়ালে আমি একটু দেখতে পেলাম। 6 নাম্বার কোশ্চেনটা স্যার, যেটা মারুফ স্যার বলেছে আমরা পোলে দেখতে পাচ্ছি, ওইটা সম্ভবত 6 নাম্বারের উত্তরে নাই। স্যার বোধহয় কোনো কারণে হয়তো প্রেজেন্টেশনে বাদ পড়ে গেছে আর কি। এই কোশ্চেনের এমনি কারেক্ট আনসার হচ্ছে পিগমেন্টেড স্টোন। 31% স্টুডেন্টস হ্যাভ গিভেন দ্য কারেক্ট আনসার। আচ্ছা তুমি একটু কন্টিনিউ করো এটা দেখি। হ্যাঁ জি স্যার। কোশ্চেন নাম্বার 7. Which imaging is excellent for detecting small, that means less than 5 millimeter distal CVD stone? Option A was CT, option B ultrasonogram, option C EUS, option D MRCP, and option E is HIDA scan. So here the correct answer is option C, EUS, that means endoscopic ultrasound. This has the highest sensitivity than MRCP for detecting the small stone. So in question number 7, the correct answer is option C, endoluminal ultrasound, and 43% students have given the correct answer. Question number 8. In high-risk choledocholitis, that means choledocholitis with jaundice and cholangitis, what should be the next immediate step? Option A was MRCP, option B ERCP, option C observation, option D laparoscopic cholecystectomy, option E CT scan. Here the correct answer is option B, ERCP, because we know that in case of high-risk choledocholitis, the best immediate management is the immediate decompression, and that can be done immediately by the therapeutic part of the ERCP. So here the correct answer is ERCP, and 75% students have given the correct answer. Question number 9. In gallstone pancreatitis with cholangitis, the recommended timing for ERCP is option A, immediately, that means within 24 hours, option B, after 1 week, option C, after lipase normalize, option D, cholecystectomy, option E, never. Here the correct answer is obviously option A, that means immediately within 24 hours, because urgent biliary decompression also reduces the mortality. So here the correct answer is option A, and 75% students have given the correct answer. Question number 10. In a frail patient of obstructive jaundice due to distal cholangiocarcinoma, if ERCP fails, the next drainage option is option A, repeat ultrasonogram, option B, PTBT, option C, cholecystectomy, option D, observation, and option E, CT guided aspiration. Here the obviously clear question, the correct answer is option B. If ERCP fails, the next option is percutaneous transhepatic biliary drainage, and 90% students have given the correct answer. Question number 11. The standard treatment for CVD stones discovered during laparoscopic cholecystectomy is option A, close the abdomen and schedule for ERCP later. Option B, conversion to open, surgery mandatory. Option C, CVD exploration or intraoperative ERCP. Option D, no intervention needed. Option E, percutaneous transhepatic biliary drainage.
Here the correct answer is obviously option C, CVD exploration or intraoperative ERCP. If that means we should basically try for ERCP intraoperatively. If it is not possible, then we should go for CVD exploration, open or laparoscopic, whichever is feasible. So here the correct answer is option C, and 80% students have given the correct answer. Question number 12. A dilated CVD more than 8 millimeter in a 20 years old post-cholecystectomy patient is most likely due to option A, age-related dilatation, option B, choledochal cyst, option C, postoperative adaptation, option D, malignancy, option E, portal hypertension. Here the correct answer is option B, choledochal cyst. And because we know that the age-related dilatation usually occurs in case of aged person, that means more than 50 or 60 years of age. In that case, we can get age-related dilatation. And postoperative adaptation also occurs in case of aged patient, but not usually in the young patients. So here the correct answer is obviously choledochal cyst, option B. This is the most common cause of CVD dilatation in young patient. So it should be think that it is a pathological dilatation, unless there is any obstruction in the distal part. So here the correct answer is option B, choledochal cyst, and 33% students have given the correct answer. Question number 13. The Meigs syndrome type 2 involves option A, external compression only, option B, cholecystocholedochal fistula involving less than 1/3 circumference, option C, fistula more than 2/3 circumference, option D, cystic duct stone only, option E, pancreatic fistula. Here the correct answer is obviously option B. That means cholecystocholedochal fistula that involves less than 1/3 circumference. Because we know that type 1 is there is no fistula, type 2 is less than 1/3 of the diameter of the CVD, and type 3 is 1/3 to 2/3, and type 4 is complete destruction, and type 5 is cholecystoenteric fistula with choledochal fistula. So here the correct answer is option B, and 82% students have given the correct answer. The last question, best treatment for isolated left lobe hepatolithiasis with strictures. Option A, ERCP with stenting in the left duct. Option B, PTBT. Option C, left hepatectomy. Option D, antibiotics. And option E, sphincterotomy. Here the correct answer is obviously option C, hepatectomy. অনেক স্টুডেন্ট অবশ্য ERCP with stentingটা দিয়েছেন. It is not the option because we know that the most common cause of left lobe hepatolithiasis is the stasis due to stricture, and if we give the ERCP with stenting, it will not treat the cause. So the definitive treatment is left hepatectomy. So the correct answer is option C, and 71% students have given the correct answer. So that's all from my side. Thank you. Thank you, Dr. Maruf, for nicely moderating the poll and the same time designing the question. You have covered a wide spectrum of the question, and student performance is also very good. So এখন আমি একটু আমাদের ফ্যাকাল্টি যারা আছেন একটু কমেন্ট নেই। মার্গো স্যার জয়েন করেছেন? মার্গো স্যার, ক্যান ইউ হিয়ার মি? নো মনে হয়। প্রফেসর ইব্রাহিম? আচ্ছা, প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? জি, শুনতে পাচ্ছি। আমার কথা বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, আমার তো গলা ভাঙা। না না, ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। প্রথম কথা হচ্ছে যে প্রশ্নগুলো অত্যন্ত চমৎকার প্রশ্ন এবং খুবই প্র্যাকটিক্যাল, এবং এটা তো মানে সবারই জানা উচিত। তবে আমি ওদেরকে, মানে যারা পার্টিসিপেন্ট যারা, ওদেরকে আমি দুটো প্রশ্ন করতে চাই, আপনি অনুমতি দেন? হ্যাঁ, শিওর। আচ্ছা, ওখানে একটা প্রশ্ন ছিল অ্যাবাউট দ্য রেনল্ডস পেন ট্যাট, তাই না? তো ওরা দেখলাম মোটামুটি ভালোই আনসার করেছে, কিন্তু আমি যদি বলি যে হোয়াট আর দ্য, মানে এই যে রেনল্ডস পেন ট্যাটের এটা ইম্পর্টেন্সটা কি, বা হোয়াট ডাজ ইট ইন্ডিকেট? কোন পেশেন্ট যদি এই রেনল্ডস পেন ট্যাট নিয়ে আসে, তা এটা কি ইন্ডিকেট করে? সাপ্লিমেন্টারি কোশ্চেন আর কি। Any student, please. Sepsis. ভালো করে বল। মানে কি ধরনের সেপসিস? সেপসিস তো অনেক ধরনের সেপসিস আছে, তাই না? এটা কি ধরনের সেপসিস, বা এটা সিভিয়ারিটি কতটুকু? আমি একটা ওইটি মিন করতে চাচ্ছি, আসলে কতটুকু সিভিয়ার ডিজিজ এটা, যে আমাকে অ্যাড্রেস করতে হবে। আমরা কি বলি সাধারণত এই জিনিসটাকে, কিভাবে অ্যাড্রেস করি? Biliary sepsis, sir.
বটে হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি কি স্যার? না, এটা তো স্যার এটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি স্যার একটা Severe না, ঠিক আছে, ওরা মোটামুটি বলছে এনকেফালোপ্যাথি না, এটা অ্যাকচুয়ালি এটা ইন্ডিকেটস সিভিয়ার এসেনিক কোলিনজাইটিস, যেটাকে খুব ইমিডিয়েট ইন্টারভেনশন করতে হবে, রিসাসিটেশন, অ্যান্টিবায়োটিক্স এবং ইআরসিপি, এটাই আমি বলতে চাচ্ছি। কেমন? আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন আছে এখানে আমার। ওই যে একটা কথা ছিল যে ডিউরিং ল্যাপারোস্কোপিক কোলোসিস্টেমি যদি আমরা সিবিডিতে স্টোন পাই তাহলে আমরা কি করব? ওদের কাছে আমার প্রশ্ন, ডিউরিং ল্যাপারোস্কোপিক কোলোসিস্টেমি হাউ উইল দে আইডেন্টিফাই স্টোন ইন দ্য সিবিডি? ওরা কি আমার প্রশ্নটা শুনতে পাচ্ছে? আমি জানি না। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। During laparoscopic cholecystectomy, how will you identify the presence of stones in CBD? কি বললে বলো আবার? স্যার সিবিডি সাসপিশন হবে স্যার, সিবিডি ডায়ালেটেড থাকলে দেয়ার ইজ প্রেজেন্স অফ স্টোন, একটা সাসপিশন হবে স্যার। ডাইলেটেশন অফ দ্য সিভিটি, তারপর হচ্ছে যেটা আমরা পালপেট করি ফিলিংস পাওয়া যাবে স্টোনের, অথবা পার্ট অপারেটিভ কোলনজিওগ্রাম করতে গেলে আর অপারেটিভ কোলনজিওগ্রাম আল্ট্রাসাউন্ড করা যাচ্ছে। না, ওরা সবাই ঠিক আনসারই করছে, তবে কথা হচ্ছে আমাদের মানে টেক্সট বুকে কি আছে? আমাদের বুক টিচিং মানে অনেক রকম রেফারেন্স আমরা দিতেই পারি, কিন্তু বুক টিচিংটা আসলে কি আমাদের? আমরা যখন ল্যাপারোস্কোপিক কোলসিস্টেমি করি, আমরা যদি দেখতেই চাই সিবিডির মধ্যে স্টোন আছে, তাহলে কোন টেকনিক ফলো করে আমরা বুঝতে পারবো যে কমন বাইল ডাক্টে স্টোন আছে তার? ইফ ইউ ওয়ার্ক ইন এ টারশিয়ারি হসপিটাল, এটা সবখানে তো করা যাবে না। আমি একটু লিংক দিয়ে দিলাম। পারপেটিভ কোলনজিওগ্রাম, হাউ you are going to do a parallel angiogram? তাহলে হচ্ছে সিস্টিক ডাক্ট যেটা কাটবো স্যার, সেইখানেই ডাইতে বসতে। এক্স্যাক্টলি, ক্যালকুলেশন করতে হবে, তারপরে ডায়াবেটিস হবে। এক্স্যাক্টলি, আমরা সিস্টেমটাকে ওপেনিং করে ওখান দিয়ে আমরা ডাই দিয়ে উই ক্যান ডু আ parallel angiogram, যদি আমার সন্দেহ থাকে যে স্টোন আছে আমার, তাই না? না, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ওরা ভালো পড়াশোনা করেছে। Yes, yes. Thank you, Professor Ibrahim Siddiq. And আমাদের আরেকজন ফ্যাকাল্টি আছেন, প্রফেসর জাভেদ। Will you make any comment on this poll? না স্যার, থ্যাংক ইউ। আমি তো গাড়িতে আছি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, ইটস ওকে। তো আমার সঙ্গে আমি ইব্রাহিম স্যারের সঙ্গে একমত যে প্রথম হচ্ছে যে আমরা যদি ল্যাপারোস্কোপিক কোলোসিস্টেক্টমি করতে যাই, আমাদের সিবিডি স্টোন থাকতে পারে। তো সিবিডি স্টোন যদি থাকে, প্রথম হচ্ছে যে আমরা উই ক্যান আইডেন্টিফাই ইট বাই ইফ ইট ইজ a big size and it is in the suprarenal part and there is a obvious impression of the stone on the common bile duct, সেই ক্ষেত্রে একরকম হতে পারে। আরেকটা হচ্ছে যে ডাইলেটেড আছে সিবিডি, সেই ক্ষেত্রে বইপত্র তো বলে যে ওপেন করতে, আমরা ওপেন করব কিনা। আমার মনে হয় ওপেন না করে এটা পরবর্তীতে আমরা যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা একটা এমআরসিপি এবং হচ্ছে আমরা অ্যালকালাইন ফসফেটেস এটা অ্যাসেস করে তারপরে আমরা ইআরসিপি এক্সট্রাকশন করতে পারি। এক আর দুই নম্বর হচ্ছে যদি অবভিয়াস একটা স্টোন থাকে, মিড পার্ট অফ দ্য কমন বাইল ডাক্ট বড় স্টোন আছে এবং ফ্যাসিলিটিস যদি থাকে, তাহলে আমরা হচ্ছে উই ক্যান গো ফর দ্য ল্যাপারোস্কোপিক কোলেডোকোলিথোটমি, এবং হচ্ছে ক্লিয়ারেন্স আছে কিনা এটা দেখার জন্য আমাদের অবশ্যই কোলেডোস্কোপের একটা প্রয়োজন পড়বে স্যার। এটাই অ্যাড করা ছিল। থ্যাংক ইউ স্যার। Paraplegic angiogram can also be done by EM. Yes sir, paraplegic angiogram can also be done. Yes. জি, থ্যাংক ইউ, প্রফেসর জাভেদ। আমরা ভালোই হলো আমাদের পোল, and next segment is a case presentation. So today case will be presented by Dr. Kamrun Nahar Tumpa. Tumpa, can you hear me? জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। Assalam. Introduce yourself and present your case, please. Assalamu alaikum. I am Dr. Kamrun Nahar Tumpa, MS resident, phase A general surgery in Chattogram Medical College Hospital. Yes, present your case. My patient, Mrs. X, 33 years old, স্যার এই হিস্ট্রিটা মনে হয় স্যার আগেরটা, মানে রাফ যেটা ছিল স্যার। So my patient, Mrs. X, 33 years old, hypertensive, non-diabetic. স্যার শোনা যাচ্ছে না স্যার? তোমার সামনে কি তোমার হিস্ট্রিটা আছে? স্যার আমার সামনে, স্যার আমি বের করছি স্যার। ইয়েস, ইয়েস। কারণ হচ্ছে আমার প্রবলেম যেটা হয়েছে, দুইটা ফাইলে আজকে মানে কাজ করার জন্য মানে একটার সঙ্গে একটা মানে
ইন্টারচেঞ্জ হয়ে গেছে। আচ্ছা স্যার। আই আন্ডারস্ট্যান্ড রিয়েলি দাও কি প্রবলেমটা হয়েছে এখন, কারণ আমার এটা পাচ্ছি না আমি ওখানে। ওকে, ইউ প্লিজ প্রেজেন্ট। ইনভেস্টিগেশন গুলো পরে ঠিক আছে। স্যার আমার স্ক্রিনটা মনে হয় শেয়ার হচ্ছে না স্যার। না, তোমার আমি শেয়ার করার হিস্ট্রিটা বলে যাই। তুমি হিস্ট্রিটা বলে যাও, রাইট? হ্যাঁ, My patient, Mrs. Sachs, 33 years old, hypertensive, স্যার ওকে non-diabetic. কো-হোস্ট করে দিলে মনে হয় ও শেয়ার করতে পারবে স্যার। আচ্ছা ওকে, ঠিক আছে, একটু ওয়েট করো। আমি স্টপ করছি, তুমি শেয়ার করো প্লিজ। দেখা হচ্ছে? যাচ্ছে কি স্যার? না, না, এখনো আসে নাই, আমাদের জুমে আসে নাই এখনো। আচ্ছা যদি না পারো তাহলে মুখে বলে ফেলো। আচ্ছা আমি বলে যাই, হ্যাঁ। বলে যাও, রাইট, ওকে, আচ্ছা শিওর। So my patient, Mrs. X, 33 years old, hypertensive, non-diabetic, hailing from Cox's Bazar, presented with the complaints of recurrent episode of sudden pain in the right hypochondriac region for 8 years, which was colic in nature, moderate to severe in intensity, radiate to the back of the chest and right shoulder joint, aggravated by taking fatty food and relieved by taking some medication, name of which she couldn't mention. For last 6 months, patient has constant dilating pain in right hypochondriac region. Patient also complains of intermittent jaundice, which was preceded by an attack of severe colicky pain, high-grade fever, with chills and rigor for 3 to 4 times in last 2 years, associated with itching all over her body, passing pale-colored stool and high-colored urine, which was subsided by taking 1 course of oral antibiotic, painkiller, and antialcerant. But there is no history of hospitalization. The last attack was about 1 month back, and the patient has history of similar attack of pain associated with jaundice and high-grade fever on 2012, and that time she was diagnosed as a case of choledocholithiasis, for which she underwent an open surgical procedure on 2013, but patient cannot show the papers. Now her bowel and bladder habits are normal. She has history of IHD and bronchial asthma, for which she uses inhalers and to take antiplatelet drug and antihypertensive drug. She gave no history of blood transfusion or weight loss. She has no history of hematemesis, bone pain, or melena. She is immunized as per EPI schedule. She has no known allergy to any drug or any food or significant family history. And her menstrual cycle is regular, but she complains of menorrhagia. On examination, patient is ill-looking, anxious, cooperative, decubitus on choice, average nutritional status, neither anemic nor ecteric. Blood pressure is 130/80 millimeter mercury, and other vitals are within normal limit. All accessible peripheral lymph nodes, including supraclavicular lymph nodes, are not palpable. On abdominal examination, shape of the abdomen is normal. Umbilicus is centrally placed, inverted, flanks are not full. There is a scar mark of previous right subcostal incision in the right hypochondriac region. Hernial orifices are intact. A mild tenderness present in right hypochondriac region. There is no organomegaly or ascites. Bowel sound present. Digital rectal examination and other systemic examination reveals no abnormality. So my Your time. provisional diagnosis is recurrent বলো। So my provisional diagnosis is recurrent choledocholithiasis with history of obstructive jaundice. Recurrent choledocholithiasis with history of obstructive jaundice. Okay, so choledocholithiasis, that means recurrent choledocholithiasis with history of obstructive jaundice. এর সঙ্গে আর কিছু অ্যাড করতে চাও? স্যার পেশেন্টের এর সাথে ইন্ট্রাহেপাটিক লিথিয়াসিস থাকতে পারে, মানে ইন্ট্রাহেপাটিক No. মানে I'm not asking. স্যার হ্যাঁ,
মানে হিস্ট্রির মধ্যে Choledocholitis with a history of obstructive jaundice with IHT and bronchial asthma, ischemic heart disease and bronchial asthma. আরেকটা কথা তুমি ভুলে আসছো, কিন্তু তুমি এখানে ডায়াগনোসিস মেনশন করোনি, হুইচ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Sir, recurrent cholangitis. রেকারেন্ট কলিডোকোলিথ, ইয়েস। মানে এখানে রেকারেন্ট বলছে এই কারণে যেহেতু আগে একবার তার ইন্টারভেনশন করা হয়েছিল, এই কারণে তুমি বলছো না যে উইথ হিস্ট্রি অফ সার্জারি অর মানে কি সেই আচ্ছা, এই কারণে বলছো না, অ্যাজ দ্য রেকারেন্ট টার্ম ইজ ইউজড। yes sir. ওকে, ঠিক আছে। প্রফেসর ইব্রাহিম, জি ডক্টর আপনি টুম্পা, আজকে মানে টোটাল হিস্ট্রিটা দেখাতে পারেননি, আমার কোনো মানে সেভ করতে কোনো এরর হয়েছে মনে হয়, যার কারণে মানে টোটাল ইয়েটাই চলে গেছে। হবে প্লিজ। আচ্ছা এনিওয়ে টুম্পা, আমিও প্রথম দিকটা মিস করেছি, ওর শুনতে পারি। ওটা বয়স কত ছিল? 33 ইয়ার্স। 33 years sir. 33 ইয়ার্স, মেল অর ফিমেল? Female sir. ফিমেল পেশেন্ট, ফাইন। সো গুড প্রেজেন্টেশন, চমৎকার প্রেজেন্টেশন তুমি করেছো, অনেক কিছু তুমি বলেছো। আচ্ছা, ওর অ্যাপেটাইট এবং ডায়েট সম্পর্কে কিছু স্পেসিফিক প্রশ্ন করেছিলে? স্যার ডায়েট বলতে পেশেন্টের পেইনের সাথে রিলেটেড ছিল। ফ্যাটি ফুড টেকিং এর পর তার হচ্ছে পেইনটা মানে একটু ডিসপেপসিয়া থাকতো, পেইনটা বাড়তো যখন অ্যাটাক থাকতো। এরপর স্যার মানে কিছু মেডিকেশন নিলে তার পেইনটা রিলিফ হতো। না, অ্যাটাক থাকলে তো ব্যথা বাড়বে খাবার খেলে, কিন্তু হ্যাঁ, sir. এমন কোন ধরনের স্পেশাল ফুড কি ছিল যে ধরনের ফুড খেলে তার ব্যথাটা হতো? মানে প্রিসিপিটেটিং ফ্যাক্টর হিসেবে কোনো স্যার স্পেশাল ফ্যাটি ফুড কি ছিল ফুড কিনা? খেলে ডিসপেপসিয়া হতো, কিন্তু অ্যাটাকের কথা বলে নাই স্যার, মানে ডিসপেপসিয়া থাকতো পেশেন্টের। ওকে, ও আর একটা কথা বলেছে যে পেইনটা রেফার টু দ্য শোল্ডার, রাইট শোল্ডার, তাই না? জি স্যার। ওকে, স্পেসিফিক সাইড বলে যে শোল্ডারের কোন জায়গাটা তার ব্যথা করে, কখন ব্যথা করে, ওই সময় তার পেটে ব্যথা থাকে কিনা? মানে যখন পেটে ব্যথা থাকে তখনই কি তার স্যার শোল্ডারে পেন যখন হয়, নাকি পেটে ব্যথা ছাড়াই তার শোল্ডারে পেন হয়? না স্যার, আর যখন পেটে ব্যথা থাকে তখন তার পিছনের দিকেও পেইন হয়, শোল্ডারের দিকেও পেইন হয়। মানে পেছনের দিকে পেন হয়, মানে পেছন দিক বলতে আমি ঠিক কোন স্যার জায়গাটা পেন করছি? ব্যাক অফ দ্য চেস্ট স্যার, ব্যাক অফ ব্যাক দ্য অফ রাইট সাইড অফ চেস্ট। দ্য চেস্ট। ওকে, ওকে, গুড। আচ্ছা, ওটা স্কারমার দেখা যাচ্ছে, তাই না? ওটা নিশ্চয়ই একটা অপারেশন হয়েছিল। ওটা কত বছর আগে জি হয়েছিল স্যার। অপারেশনটা? স্যার ওটা 2013 এ। 2013 মানে আজকে প্রায় 13 বছর আগে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। 13 বছর আগে অপারেশন হয়েছিল। এর মধ্যে এই যে তার সিমটমস শরীরে কত আছে, এটা এই পার্টটা মিস করেছে আসলে প্রথম দিকে। স্যার এটা হচ্ছে স্যার লাস্ট 8 ইয়ার্স ধরে, মানে অপারেশনের 4-5 বছর পর থেকে। আচ্ছা, লাস্ট 8 ইয়ার্স ধরে তো এই সমস্যাগুলো হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। ওকে, ফাইন। আচ্ছা, আমার আরেকটা কোশ্চেন এখানে আছে যে এই যে সে তার যে অপারেশন হয়েছিল, সে কোনো ডকুমেন্টস দেখাতে পারেনি, না স্যার। কিন্তু সে কি বলতে পেরেছে তার কি অপারেশন করা হয়েছিল? স্যার ওটা বলতে পারে নাই। আমি জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম পেশেন্টকে যে ড্রেন দেওয়া হয়েছিল কিনা, কতদিন রেখেছিল, বা ড্রেন দেওয়ার পরে কোনো ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিল কিনা, কিন্তু পেশেন্ট স্যার মানে ওভাবে স্পেসিফাইড করে মনে করতে পারছে না। না, কিন্তু ও তো এডুকেটেড, মানে এডুকেটেড মানে কি, মানে তো অন্তত বুদ্ধি আছে, তাই না? হ্যাঁ স্যার। এটুকু সে বলতে পারে না যে আমার পাথর ফেলা স্যার হয়েছিল? শুধু বলছে স্যার পিত্তনালীতে পাথর ছিল, ওটার অপারেশন করা হয়েছে। পিত্তনালী না পিত্তথলি? না স্যার, পিত্তনালীর কথা বলছে স্যার। তো যে রোগী পিত্তনালীর কথা বলতে পারবে সে নিশ্চয়ই পিত্তথলির কথা বলতে পারবে, তাই না? হ্যাঁ মানে স্যার দুইটারই একসাথে, মানে পিত্তথলি এবং পিত্তনালী। তাহলে সেই কথা মানে সে বলেছিল অপারেশন। যে পিত্তথলিতে এবং পিত্তনালী দুইখানেই তার অপারেশন হয়েছিল, তাই তো? হ্যাঁ 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 স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, ভেরি গুড। তাহলে আমি যে ড্রেন সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি তাকে কি জিজ্ঞেস করেছি, আমার ড্রেন সম্পর্কে আমার কি তথ্য তার কাছে নেওয়া দরকার ছিল? স্যার ওনাকে তখন মানে মেইনলি হচ্ছে আমি পিত্তথলি, জানতে চেয়েছিলাম স্যার। আমি তোমাকে জাস্ট এটা তোমার জাস্ট লার্নিং এর উপরে প্রশ্ন করি। 2013 সালে যদি অপারেশন হয়ে থাকে, এখন তো মেডিকেল সায়েন্স অনেক কনস্ট্যান্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে, কিন্তু 2013 সালে যদি কেউ কলেসিস্টেমি কলিডোকুলেক্টমি করে, তাহলে সাধারণত সে কয়টা ড্রেন পেটের ভিতরে রাখতো, এবং সেগুলো কি টাইপের ড্রেন তারা রাখতো? ভেরি সিম্পল কোশ্চেন, কিন্তু আমি একটা সাধারণত কি পেশেন্টের পরে কলেসিস্টেমি এবং কলিডোকুলেক্টমি করা হয়েছে, তাকে কি টাইপের ড্রেন রাখা হতো, কোথায় রাখা হতো, কয়দিন রাখা হতো? তো সেই ক্ষেত্রে তো স্যার মানে কোলিডোকুলিথিয়াসিস অপারেশন স্যার টি টিউব দেওয়া হতো। গুড, টিউব। আর একটা? হ্যাঁ স্যার। আর আরেকটা? হচ্ছে স্যার দিন রাখা হতো এটা স্যার স্যার একটা তো টিউব দিয়েছি আমরা, ভেরি গুড। আমরা সিবিডি স্যার একটা হচ্ছে স্যার আহ, মানে স্যার মরিসন্স পাউচে, যেটা আরেকটা ড্রিঙ্ক। ওকে, ও কি বলতে পেরেছে যে ওই টিউবগুলো কতদিন ধরে ছিল? স্যার ওটা ওনার মানে উনি স্পেসিফাইড করে বলতে পারে নাই।
মানে তুমি কি জিজ্ঞেস করেছিলে যে হ্যাঁ, আপনার আমি ইউরিনটা জিজ্ঞেস করেছিলাম স্যার। ওখানে কি আসতো, তারপরে কোনো কিছু করা হয়েছিল কিনা, কোনো আহ, পরীক্ষা করা হয়েছিল কিনা টিউব দিয়ে কোনো ধরনের? পরীক্ষা করা হয়েছিল কিনা, কিছু বলেছে সে? স্যার মানে জিজ্ঞেস করছিলাম এটা যে পরীক্ষা করছিল কিনা টিউব দেওয়ার পর বা টিউব খোলার আগে কোনো ধরনের পরীক্ষা করছিল, কিন্তু পেশেন্ট মনে করতে পারতেছে না। তাহলে এগুলো না বলে থাকলে কিন্তু আমাকে হিস্ট্রির মধ্যে এগুলো আমাকে বলতে হবে, যেহেতু সে হ্যাঁ আমাকে স্যার। বলেছে ইউ শুড হ্যাভ মেনশন দোজ থিংস দ্য পেশেন্ট টোল্ড ইউ, কেমন? তাহলে হতো কি আমাদের সব আমাদের সিনিয়রটা আমাদের একটু পরিষ্কার হতো। ওকে, আচ্ছা ভেরি স্যার। গুড। আর আচ্ছা ইউজুয়াল ফাইন্ডসের ভিতরে যে আমি হিস্ট্রির মধ্যে থাকি এখানেই। আচ্ছা, ওর তো অ্যাপিটাইট ভালো আছে, তার ডায়েট তো বলছে ফ্যাটি ফ্যাটি ইন্টলারেন্স তার আছে, ওয়েট লস তার তার নাই, তাই না? না স্যার, ওয়েট ঠিক লস আছে, ছিল ভেরি না। গুড। এখানে এরকম একটা ক্লিয়ার কাট একটা কেসের ভিতরে আমি কেন তাকে তার হিমোটেস্ট আছে কিনা, হেমাটোমাস মেলিনা আছে কিনা এই হিস্ট্রি নিতে গেলাম? আমার কি আমার মনে হয়েছিল যে আমার এই হিস্ট্রি না দরকার আছে, হিমোটাইসিস, স্যার হেমাটোমাস আমি বা মেলিনা। Is it a common question, or you had something in your mind that led you to ask this question to this particular patient? মেইনলি স্যার মেটাস্টেটিক ফিচার্স গুলো আমি এক্সক্লুড করার জন্য কোয়েশ্চেন গুলো করেছিলাম পেশেন্টকে। Metastatic feature matter, do you think that this patient has got some sort of malignancy? তুমি কিন্তু হিস্ট্রির মধ্যে বলেছো তার অ্যাপিটাইট ভালো আছে, তাই না? জি ওয়েট স্যার। লস তার নাই, ঠিক কিনা? জি স্যার। তার যেটা আছে তার রিকারেন্ট অ্যাটাকস অফ, যা বুঝতে পেরেছি সামারি জি করলে স্যার। রিকারেন্ট অ্যাটাকস অফ কোলনজাইটিস তার ছিল, তাই না? ওভার দ্য লাস্ট 7 or 8 years তার অ্যাপিটাইট ভালো আছে, ওয়েট লস তার নাই। তো why did you think that it is a malignant case? 33 years. এবং 8 years, long time, তাই না? এবং why you have asked the question whether for hemoptysis, hemoptysis and melena, can you have any correlation with this disease or not? এটা জাস্ট তোমরা বলো তো সবসময় কথাগুলো, এই জন্য বলছি যে কোরিলেশন করে বলাটা একটু চিন্তা করে বলতে হবে যে আমি কোন কথাটা বললে আমাকে ধরবে কিনা, আমাকে প্রশ্নটা যে এর সাথে রিলেশনটা কি, তাই না? যেমন এখন তার কোশ্চেন আসছে যে প্যারাটাল এক্সামিনেশনটা কি আসলে আমাকে করা দরকার আছে কিনা সব ক্ষেত্রে। এই কোশ্চেনটা এখন এখন চলে আসছে এখন বইগুলোতে, অনেক আর্টিকেলে আসছে যে আমরা যে বলি রুটিন প্যারাটাল এক্সামিনেশন করতে হবে বা করতে হবে না, এটা কিন্তু চলে আসে কোশ্চেনেবল। তো এরকমই যে আমি যে হিস্ট্রি নিলাম, এই হিস্ট্রির ভিতরে আমার নেওয়ার কোনো দরকার ছিল কিনা, বা ইম্পর্টেন্ট যদি হয়ে থাকে তাহলে কেন ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে আছে। আচ্ছা, এনে আমরা আগাই, হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি একটু ইনফরমেশন দিই হিস্ট্রিতে, যেহেতু একটা কনফ্লিক্ট ছিল রিগার্ডিং দ্য সার্জারি অফ দ্য পেশেন্ট নিয়ে। যে সার্জন আমাকে পেশেন্টটা পাঠিয়েছিলেন সেখানে আসলে খুব লিমিটেড ইনফরমেশন ছিল, বিকজ আগের সার্জারিতে খুব বেশি কথা লেখা ছিল না। যেমন দুটো ইনফরমেশন ছিল প্রফেসর ইব্রাহিম, একটা হচ্ছে একটা অপারেশন নোটে জাস্ট একটা দুটো লাইন লেখা ছিল যে একটা করিডোর লিথোটমি ডান আন্ডার জে, দিস মাচ। That was in probably 2013 or 14 like this. And তারপরে আরেকটা ইনফরমেশনে পেশেন্ট আমরা একটা ডকুমেন্ট দেখতে গিয়ে একটা পেয়েছিলাম যে পেশেন্ট একটু অ্যাডমিশন নিয়েছিল 3 months আফটার সার্জারি উইথ অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন। তো সেখানে যে ডায়াগনোসিসটা লেখা ছিল অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস ডিউ টু biliary ascariasis in the hepatic duct with history of the lap coli. So this very incision বলে না যে পেশেন্টের ল্যাপ কোলি হয়েছিল, কুড বি ল্যাপ কোলি কনভার্ট করেছে, কিছু একটা হয়েছে, বাট এখানে ওপেন সার্জারি ছিল। দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং। সো এই দুইটার মধ্যে ডকুমেন্টেশনে আমরা ক্লিয়ার কোনো পিকচারে কিন্তু বোঝাতে পারছি না। প্রফেসর ইব্রাহিম। জি, তাহলে ওকে আমি আরেকটা প্রশ্ন করি। ও Sure. যখন অ্যাবডোমেন যখন এক্সামিন করলো, ও ল্যাপ্রোস্কোপি কোনো পোর্ট সাইট পেয়েছে কিনা, কোনো স্কার ছিল কিনা আম্বিলিকাসে, বা যেসব জায়গাতে আমাদের পোর্টগুলো করি, স্পেশালি আমাদের আম্বিলিকার পোর্ট এবং আমাদের ঠিক আম্বিলিকাসে বরাবর রাইট ফ্ল্যাঙ্কে একটা পোর্ট, Right ওই flank। দুটো পোর্ট পাওয়া গেছিল কিনা? স্যার ওরকম কোনো পোর্ট দেখিনি স্যার। তাহলে ওখানে যে লেখা ছিল ল্যাপ্রোস্কোপি কনস্টিটিউট করা হয়েছে বা ল্যাপ্রোস্কোপি ইন্টারভেনশন করা হয়েছিল, তাহলে আমাকে ওকে কি জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনাকে যন্ত্রের মাধ্যমে কোনো অপারেশন করা হয়েছিল কিনা? ট্রাই স্যার করেছি, এটাও জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলেন বলতে পারেনি। ও বলতে পারেনি। আচ্ছা, সেই So, ডকুমেন্টটা আমরা দেখলাম তখনকার ইব্রাহিম একটা আলট্রাসোনোগ্রাম যদি আমরা একটা রিপোর্ট হাতে পেয়েছিলাম, সেখানে আবার সনোলজি যিনি উনিও অপারেশনের পরে 3 months আফটার সার্জারি যখন অ্যাকুট প্যানক্রিয়াটাইটিস বা অ্যাকুট অ্যাবডোমেন নিয়ে ভর্তি হলো, উনিও কিন্তু সোনোগ্রাফি রিপোর্টে আবার এখানে লিখেছে হিস্ট্রি অফ ল্যাপ কোলি। তাহলে হোল জিনিসটা কিন্তু একটা ডকুমেন্টেশন এররের মধ্যে দিয়ে গেছে, ডকুমেন্টেশনটা হয়নি বা প্রপারলি লেখা হয়নি। এটাই তো সমস্যা, হ্যাঁ।
দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। দ্যাটস দ্য প্রবলেম। জি, ঠিক এক্স্যাক্টলি। আছে। ওকে, তো আমরা আচ্ছা, আমরা প্রসিড করি। স্যার আরেকটা জিনিস, অর্গানোমেগালি এবং অ্যাসাইটিস এর কথা বলেছে এখানে, এটা কি তাহলে আসবে স্যার? অ্যাসাইটিস না কি আসলে রেলিভেন্ট কিনা একটু চিন্তা করে দেখো। পিলারিট্রি জি ডিজিজ, স্যার, সেটাই বলছিলাম, মানে এখানে লেখা আছে হিস্ট্রিতে। যদি তার চিন্তা করো, মানে ক্যান পেশেন্ট ডেভেলপ সিরোসিস, এ লং টার্ম হিস্ট্রি অফ দিস স্টোন ডিজিজ এন্ড আদার থিংস, বা ওইটা হিস্ট্রি অফ প্যানক্রিয়াটাইটিস যেটা বলছিল যে ভর্তি আছে, অ্যাসাইটিস কি সেই ক্ষেত্রে আসতে পারে? স্যার পেশেন্টের তো একটা লং টাইম ধরে হিস্ট্রি আছে, মানে এর আগে একবার হলো, তারপর বিগত প্রায় 8 বছর ধরে ওনার রিকারেন্ট কোলেনজাইটিস এর একটা হিস্ট্রি দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে স্যার মানে এটা আসতে সিরোসিসের পারে, দিকে, হ্যাঁ এইটা আসতে পারে অ্যাসাইটিস এন্ড স্প্লিনোমেগালি, বাট নট দ্য ম্যালিগনেন্সি বা আদার, যে প্রফেসর ইব্রাহিম বললেন সেটা। প্রফেসর ইব্রাহিম মানে কি বলো, এখানে না কি লং হিস্ট্রি, যার হিস্ট্রি সিন্স 2013? না, আমি তো ওই কথাটাই বলছি যে হিস্ট্রির মধ্যে যে 8 বছর ধরে তার শুধুমাত্র কি তার রিকারেন্ট কোলিজিটিস তার আছে, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট তার মেলিগনেন্সি কোনো কিছুই তার নাই, না অ্যাপিটাইট লুজ করেছে, না ওয়েট লস তার আছে, না আদৌ ফিজিক্স কোনো মেলিগনেন্সি তার আছে। আর ওই যে একটা মেয়ে যে বললো যে অর্গানোমেগালি, অ্যাকচুয়ালি আমি কথাগুলোর মধ্যে বলি যে আই হ্যাভ এক্সাম্পল বলি যে দের ইজ নো অর্গানোমেগালি, এটা ভেগ টার্ম। অ্যাকচুয়ালি আমাকে পার্টিকুলার অর্গানটার কথা বলতে হবে, হুইচ অর্গান আই এম স্যার লুকিং এখানে ফর। লেখা ছিল মানে হেপাটোমেগালি হবে আসলে কথা। হোয়াট এভার ইট ইজ, আমি তো বলতেও শুনেছি যে দের ইজ নো অর্গানোমেগালি, এই কথাটা কখনো বলা যাবে না। স্পেসিফিক্যালি হোয়াট ইউ আর সার্চিং ফর সেটা আমাকে বলতে হবে। ফর Is it এক্সাম্পল, যদি spleen, আমি মনে liver, করি kidney, liver? এক্স্যাক্টলি হেপাটোমেগালি আছে কিনা, থাকলে পরে তার কেমন, এটা কি নডিউলার, হার্ড, ইরেগুলার, টেন্ডার, নন টেন্ডার, এইসব কথাগুলো বলতে স্পেসিফিক, বি ফোকাসড। অর্গানোমেগালি বলে কিন্তু তাকে পার পাওয়া যাবে না, কেমন? তখনই কোশ্চেন ছিল কি কি অর্গান আপনি দেখেছেন এবং কি কি অর্গান আপনি রিলেভেন্ট মনে করেন। ঠিক আছে, আগে আমরা ওকে ওকে, সো কি ইনভেস্টিগেশন করবে এখন? হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু? স্যার আমার একটু প্রফেসর জাভেদ আছেন? জাভেদ, হ্যাঁ শিওর। স্যার হ্যাঁ, স্যার আমি একটু, আমার একটু প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ শিওর। ডায়াগনোসিসটা যেটা বলছে যে রিকারেন্ট কোলেডোকোলিথিয়াসিস হুম, উইথ হিস্ট্রি অফ অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস, জি। তো এটা হচ্ছে যে এটার ফেভারে, এটা যেটা বলছে যে কোলেডোকোলিথিয়াসিস এর ফেভারে পয়েন্ট কি আছে ওর? বলো টুম্পা, what are the points in favor of your diagnosis? ওকে শুনতে পাচ্ছে? স্যার, স্যার শুনতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলো। জি স্যার, পেশেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে রিকারেন্ট একটা পেইনের হিস্ট্রি দিয়েছে পেশেন্ট, যেটা হচ্ছে সিভিয়ার, মানে ইন্টেন্সিটি ছিল মডারেট টু সিভিয়ার, কলিকি ইন নেচার, এবং সাথে হচ্ছে পেশেন্টের একই সাথে হাই গ্রেড ফিভার উইথ চিলস এন্ড রাইগর, সাথে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস, মানে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের মতো ফিচার্স, এগুলো স্যার হিস্ট্রিতে পেশেন্ট বলেছে। এবং সাথে হচ্ছে স্যার পেশেন্ট যেটা বলেছিল যে 2012 সালে তার একবার, 13 সালে একবার কোলেডোকোলিথিয়াসিসের জন্য অপারেশন হয়েছে। তো স্যার তাহলে কি না, আমরা এরকম বলতে পারি যে ডায়াগনোসিসটা এরকম বলতে পারি, অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস ডিউ টু রিকারেন্ট কোলেডোকোলিথিয়াসিস? স্যার পেশেন্টের হচ্ছে আমি যখন এক্সামিনেশন করেছি তখন স্যার জন্ডিস পাইনি। জন্ডিস ছিল না। আচ্ছা, হ্যাঁ ওকে। জন্ডিস ছিল না, ওই জন্য স্যার মানে জন্ডিসের হিস্ট্রিটা পুরোটাই পেশেন্টের মানে পেশেন্ট বলেছে। মানে আমি ক্লিনিক্যালি স্যার এক্সামিনেশনের সময় জন্ডিস পাইনি, ওই জন্য স্যার ওকে আমি ওকে ওকে হিস্ট্রি ওকে অফ অবস্ট্রাকটিভ আচ্ছা, জন্ডিস বলেছি। এর সঙ্গে আমাদের যে আজাদ স্যার বলছেন যে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, আপনি কিন্তু প্রথমেই বলছেন যে 30 ইয়ার্স ওল্ড ফিমেল উইথ হিস্ট্রি অফ হাইপারটেনশন, তাহলে জি এটা কি স্যার, অ্যাড করবেন কিনা? হ্যাঁ স্যার এটা সহ আসবে স্যার, এটা সহ এটা অ্যাড করতে হবে। সহ আসবে। আচ্ছা, আপনি আপনি ইচিংটা সিবিডি স্টোনের সঙ্গে কিভাবে কোরিলেট করবেন? আপনি বলছেন যে ইচিং হয়, তার যখন ব্যথা স্যার হয় তখন? স্যার যখন জন্ডিসের অ্যাটাকটা থাকে, ব্যথা, জন্ডিস এবং ফিভার, তখন হচ্ছে স্যার পেশেন্ট টিচিং এর হিস্ট্রি দিয়েছিল। স্যার অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের ক্ষেত্রে হচ্ছে মানে বিলিরুবিন যখন ইয়েতে যায়, ব্লাড সাপ্লাই যাচ্ছে, তখন হচ্ছে স্যার পেরিফেরাল নার্ভ এন্ডিংস যেগুলো থাকে ওগুলোর ইরিটেশন হয়, সেক্ষেত্রে স্যার ইচিং হতে পারে। বিলিরুবিনের জন্য? স্যার বিলিরুবিনের জন্য ইচিং হয়? স্যার ইচিংটা কি বিলিরুবিনের জন্য? জি স্যার, মানে হাইপার বিলিরুবিনেমিয়ার জন্য না স্যার। না, কোন কম্পোনেন্টের জন্য চিংটা জি হয়? জি জি
স্যার ইচিংটা কিসের জন্য হচ্ছে? এটা হচ্ছে স্যার ওই যে পেরিফেরাল নার্ভ এন্ডিং এ যখন ইরিটেশন হচ্ছে তখন মাসেল ডিগ্রানুলেশন হয় হিস্টামিনের জন্য ওকে স্যার কোন কোন chemical? কোন কেমিক্যাল জি স্যার Exact. হিস্টামিন It's এটা এটা Bile salt. জি আচ্ছা জি বাইল bile salt. আচ্ছা আপনি একটা কথা বলছেন যে সেরাম বিলিরুবিন বাড়ে, কমন বাইল ডাক্ট স্টোনে কি সেরাম বিলিরুবিন কিরকম বাড়ে, খুব কি বাড়ে? স্যার বুঝতে হ্যালো, পারিনি স্যার। মানে কমন বাইল ডাক্ট স্টোনের জন্য যদি অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস হয় তাহলে জি, স্যার। আমাদের অ্যাকচুয়ালি সেরাম বিলিরুবিন লেভেলটা কিরকম থাকে? স্যার ইউজুয়ালি বিভিন্ন ভেরি করতে পারে, বাট ইউজুয়ালি কিরকম থাকে? আচ্ছা যাই হোক, ঠিক আছে স্যার, এইটুকুই আর ইয়ে ছিল, Thank তবে you. ভালো বলছে সে। জি আচ্ছা প্রফেসর আজাদ, আমি জি, ডক্টর sure. জাভেদের কোশ্চেনের সূত্র ধরেই ওকে আবার প্রশ্ন করতে চাই। জি স্যার। ও যে ডায়াগনোস লিখেছে এখানে কলোডোক্লিথিস তো হিস্ট্রি অফ জন্ডিস, এটা কি আসলে ডায়াগনোস এভাবে লেখা উচিত? না স্যার, কলোডোক্লিথিস আমি যদি বলতে পারি যেটা প্রাইমারি নাকি রিকারেন্ট নাকি এটা সেটার পর কারো আসে যে প্রাইমারি ব্যারিয়ার স্টোন হতে পারে, সেকেন্ডারি ব্যারিয়ার স্টোন হতে পারে, কিন্তু উইথ হিস্ট্রি অফ জন্ডিস আমার তো আমি হিস্ট্রি থেকে আমি বের করেছি যে তার যে লক্ষণগুলো আছে এই লক্ষণগুলো বলে যে তার সিবিডির মধ্যে স্টোন আছে। কাজে কলোডোক্লিথিস উইথ হিস্ট্রি অফ জন্ডিস এই কথাটা লেখার মানে কোনো প্রয়োজন নেই এখানে, কেমন? You can say Cholecystectomy, there is একটাই বলা যায় শুধু only. শুধু একটাই বলবো কলোডোক্লিথিস তার প্রেশার আছে, হাইপারটেনশন আছে, কলোস উইথ হাইপারটেনশন। Exactly. এখন ও যদি বুদ্ধিমতী হয় তাহলে সে বলতে পারে যে এই প্রাথমিক অপারেশন করার কত বছর পরে তার স্টোনটা হয়েছে, তখন সেখানে একটা প্রশ্ন আসবে এটা কি রিটেইনড স্টোন নাকি এটা প্রাইমারি বাইলেটেড স্টোন, সেটা পরের প্রশ্ন। কিন্তু প্রাথমিক যে ডায়াগনোসিস বলবে সিম্পল কলোডোক্লিথিস উইথ হাইপারটেনশন, কারণ এই যে হিস্ট্রি অফ জন্ডিস এটা আসলে জন্ডিস না, তাও তো এখন তার জন্ডিস তার নাই, কিন্তু হিস্ট্রি বলে দ্য পেশেন্ট হ্যাভ বিন সাফারিং ফ্রম রিকারেন্ট cholangitis over the last 8 years. And that is the most important point that leads to the diagnosis of colorectal. কাজে এখানে উইথ হিস্ট্রি অফ জন্ডিস কথাটা বলাটা ঠিক হয়নি আর কি, কেমন? আমি মনে করি এটা না লেখাই ভালো। ঠিক আছে, এবার আমরা আগাই। Thank you. হ্যাঁ, নেক্সট কি করবে টুম্পা বলো? Sir, after proper counseling of the patient, I will do some investigation for my diagnosis and some baseline investigations. Baseline investigation কি For baseline করবে? Sir, baseline investigation এর মধ্যে complete blood count, liver function test. Okay, this is your baseline investigations. এখানে তুমি কি কি abnormality দেখতে পাচ্ছ? Sir, পেশেন্টের হচ্ছে হিমোগ্লোবিন 8.6, WBC কাউন্ট বেশি ছিল 15,730, নিউট্রোফিল কাউন্ট বেশি 85%, সাথে হচ্ছে স্যার অ্যালকালাইন ফসফেটেস অতটুকু রেস্ট না, বাট রেস্ট 189, আর সাথে স্যার সিরাম অ্যালবুমিন হচ্ছে 2.5 গ্রাম, মানে হাইপারঅ্যালবুমিনিয়া ছিল পেশেন্টের। Okay, what about INR? স্যার আয়নার 1.2 আছে। Is it acceptable range? স্যার acceptable স্যার 1.2। ইব্রাহিম কোনো কোশ্চেন করবে এখান থেকে বেসলাইন ইনভেস্টিগেশন? না ঠিক আছে, বেসলাইন সিস্টেম তো এগুলো ঠিকই আছে। Okay, next what? Which one? Sir, next for my diagnosis, I will do ultrasonography of whole abdomen. Special attention to hepatobiliary system. দেখো Yes, sir. এখানে লেখা আছে, লেখাটা কি মানে পড়তে পারছো? হ্যাঁ স্যার, জি স্যার পড়তে পারছি স্যার। ইয়েস শুধু হেপাটোবিলিয়ারি টিটা পড়ো, তারপর ইমপ্রেশনটা দেখো ঠিক কি লেখা আছে। Sir, liver is normal in size, 11.0 centimeter, maintaining normal shape with regular outline. Ecotexture is uniform. No focal parenchymal lesion is seen. Intrahepatic biliary radicals are not dilated. Portal vein at porta hepatis is normal. Gallbladder, history of cholecystectomy. Common bile duct is not dilated. On pancreas is normal in size, shape, outline, and of normal echo pattern. Pancreatic duct is not dilated. No focal parenchymal lesion is seen. Okay, finally
impression is no definite lesion seen. Please correlate clinically. সো এটা কি তোমার যে ইমপ্রেশন, ক্লিনিক্যাল ইমপ্রেশন এর সঙ্গে কনকর্ডেন্ট আলট্রাসোনোগ্রাম ফাইন্ডিংসটা না স্যার, মিলছে না, তাই না? মিলছে না স্যার। মিলছে না। ওকে, সো হোয়াট নেক্সট? স্যার নেক্সট হচ্ছে স্যার আমি ম্যাগনেটিক রেজোনেন্ট কোলাঞ্জিও প্যানক্রিয়াটোগ্রাফির জন্য যাবো স্যার, এমআরসিপির জন্য। এমআরসিপির জন্য যাবে না? জি স্যার। ইব্রাহিম? জি ডেফিনেটলি, কারণ ওর যে হিস্ট্রি আছে, কারণ আচ্ছা আমি এই সোনোগ্রাফিতে এই রিপোর্ট আমি নিতে পারছি না কেন? আমি জানি সোনোলজিস্ট খুব ভালো সোনোলজিস্ট, তারপরে এই রিপোর্টটাকে আমি নিতে পারছি না কেন? স্যার কোনটা? পেশেন্ট, জি স্যার। যদি স্যার আমাকে তোমাকে পেশেন্ট, এরকম একটা প্রশ্ন করা হয় যে এই রিপোর্টটা যে যিনি করেছেন দিয়েছে রিপোর্টটা কেমন, কিন্তু আমি রিপোর্টটাকে নিতে পারছি না, এই রিপোর্টে যে নিতে পারছি না তার পেছনে কি কি যুক্তি কাজ করতে পারে? স্যার পেশেন্টের হিস্ট্রির সাথে মানে ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রির সাথে রিপোর্টটা যাচ্ছে না স্যার। পেশেন্ট যেরকম যেভাবে আমাকে হিস্ট্রি দিয়েছিল যে রিকারেন্ট কোলেনজাইটিসের একটা হিস্ট্রি ছিল, সাথে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে স্যার না তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? তুমি তো ঠিক কথাই বলছো। বা একটা হচ্ছে যে তুমি তার যে হিস্ট্রি দ্যাট ইজ ক্লিয়ারলি সাজেস্টিভ ফর রিকারেন্ট কোলিনজাইটিস, আমার হিস্ট্রির সাথে যায় না। এটা 1 নম্বর পয়েন্ট। 2 নম্বর পয়েন্ট, কোলেসিস্টেক্টমি করা স্যার আছে, এটা এখানে চিন্তা করো। হচ্ছে, হ্যাঁ স্যার কোলেসিস্টেক্টমি, স্যার তুমি কোলেসিস্টেক্টমির সিবিডি কথা লেখা স্টোনও আছে চিন্তা কিন্তু করছো, তুমি সিবিডি হ্যাঁ স্টোনের স্যার কথা চিন্তা সিবিডি, করছো। স্যার আমি তোমাকে একটু এখানে গাইড করেছি। হ্যাঁ স্যার। স্যার এখানে সিবিডির ব্যাপারে বলছে নট ডায়ালেটেড, মানে এই পেশেন্টের মানে ডায়ালেট হওয়ার মানে সিবিডি ডায়ালেটেশনটা আমি যেটা আশা করছিলাম আনসারটা তোমার কাছ থেকে, অ্যাকচুয়ালি আলট্রাসোনোগ্রাফি ইজ অপারেটর ডিপেন্ডেন্ট, কেমন এই কথাটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। এই সোনোগ্রাফি জিনিস পুরোটাই অপারেটর ডিপেন্ডেন্ট। খুব ভালো সোনোলজিস্ট হলে তারা বলতে পারে, আর খুব ভালো সোনোলজিস্ট হলে তারা বলতে পারে না। আর পার্টিকুলার এই কেসটা ডিফিকাল্ট কেন, যে প্রফেসর জাভেদ বলছিলেন যে তার কিন্তু একটা অপারেশন করা হয়েছে আগে, কলেজ সিস্টেম করা হয়েছে। তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা যায় ওকে ডেন্স ফাইব্রোসিস হয়ে ওখানে যেগুলো এমন হয়ে যায় যে তখন এটাকে আইডেন্টিফাই করা ডিফিকাল্টি হয়ে যায়, এটা কেমন। আর ওই পোলটা মাথায় রাখতে হবে আমাদেরকে যে সোনোগ্রাফি ইজ অলওয়েজ অপারেটর ডিপেন্ডেন্ট। কাজে শুধুমাত্র যদি সোনোগ্রাফির উপর বিশ্বাস করে আমি চিকিৎসা করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাকে চিকিৎসাতে ইনকমপ্লিট থেকে যাবে, এটাও মাথায় রাখতে হবে। হয়তো বা যিনি করেছেন তিনি তার প্রেক্ষাপট থেকে হয়তো করেছেন, হয়তো তার মেশিনটা তার ব্যাকডেটেড মেশিন, বা হয়তো তার এক্সপার্টাইজ হতে ডেভেলপ করে নেই। কাজেই আমার যে হিস্ট্রি দ্যাট উইল ডিটেক্ট মি ওয়েদার আই শুড টেক দিস রিপোর্ট অ্যাজ নর্মাল ওয়ান অর নট, কেমন, এটাই হলো কথা। থ্যাংক ইউ। ওকে, জাভেদ কিছু বলবে? আর আমি বলতে চাচ্ছি যে দুইটা জিনিস। একটা হচ্ছে যে পেশেন্টে আমরা দেখি যে কোলেসিস্টেক্টমি করে নেই, ওপেন হোক ল্যাপারোস্কোপি হোক, কিছুটা ফাংশন কিন্তু কমন বাইল ডাক্ট নিয়ে নেয়। নিয়ে নিলে ওই বাইল ডাক্টটা একটু ডাইলেটেড থাকে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, এই পেশেন্টের যদি আবার স্টোন থাকে তাহলে আর একটু ডাইলেটেড। 3 নাম্বার হচ্ছে স্যার, আলট্রাসোনোলজিস্ট কিন্তু রেয়ারলি ক্যান সে দ্য কমন বাইল ডাক্ট স্টোন, বাট ইট অলওয়েজ সে দ্যার ইজ ডায়ামিটার অফ দ্য বাইল ডাক্ট ডাইলেটেশন, এই কথাটা বলতে পারে। এটাই জাস্ট অ্যাড করার জন্য, আর কিছু না, খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কিছু না। আমার মনে হয় ইব্রাহিম স্যার যেটা বলছেন সেটার দিকেই আমরা থাকি। জি অপারেটর ডিপেন্ডেন্ট ইজ ভেরি জি ইম্পর্টেন্ট। জি জি জি। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা আজাদ, আমার একটা কোশ্চেন প্রেজেন্টারের কাছে। তোহিত ভাই, হ্যাঁ, শি আপনি ওয়ান্টস ফর এমআরসিপি। হ্যাঁ, এমআরসিপি যদি করতে চায় তার যুক্তিটা কি, আমি একটু জানতে চাই তার কাছে। কোন কোন পয়েন্টস এর পরে সে এমআরসিপি করতে চাচ্ছে, তার তো একটা যুক্তি আছে, যুক্তিটা কি বলো। এমআরসিপি তে স্যার যদি স্টোন সাইজ আমার ছোট থাকে ইভেন লেস দেন 5 মিলিমিটার, আমি সেক্ষেত্রে স্যার এমআরসিপি তে সেটা পাবো, এমআরসিপি তে দেখতে পারবো। এবং সাথে হচ্ছে স্যার অ্যানাটমির ব্যাপারে আমি একটা আইডিয়া পাবো, মানে যেহেতু তার আগে একটা অপারেশন হয়েছিল, সেক্ষেত্রে স্যার মানে পেশেন্টের এখন বর্তমান যে কন্ডিশন থাকবে বিলিয়ারি ট্রির টোটাল একটা অ্যানাটমি স্যার আমি এমআরসিপি তে দেখতে পাবো। আমি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি যে এখন যে বিলিয়ারি ট্রিটা বলছে ওরা নরমাল বাট নট ডাইলেটেড, তুমি কি মনে করো তোমার হিস্ট্রির সঙ্গে এটা ফিট হয়? না স্যার। আমি যদি বলে হয় রিকারেন্ট কোলেনজাইটিস ফর 8 ইয়ার্স, কোলেনজাইটিস হলে কি ফাইব্রোসিস হবে না ডাইলেটেড হবে? স্যার ফাইব্রোসিস হতে পারে স্যার। তাহলে কিছু কনফিউশন থেকেই যায়, তাই না?
যদি আল্ট্রাসোনোগ্রাফি বলে যে বাইল ডাক্ট নট ডাইলেটেড, তাহলে দ্যাট ইজ সামথিং অ্যাবনর্মাল, এটার সাথে ফিট হচ্ছে না। তার তো একটা পোস্ট কোলিসিস্টেক্টমি হলে তার কম্পেনসেটেড ডাইলেটেশন হয়, তাই না? আমরা জানি ডাইলেট এমনি করে 8 বছরে তার বাইল ডাক্ট যা 6 মিলিমিটার ছিল এখন 8 থেকে 10 মিলিমিটার হওয়ার কথা, সেটা যদি নর্মাল বলে তাহলে তোমার ওই রিপিটেড কোলনজাইটিস দিয়ে তুমি এক্সপ্লেন করতে পারো যে হোয়াই ইট ইজ নট ডাইলেট, তাই না? তা যদি কোশ্চেন কখন হয় মানে আনসার তো তোমাকে দিতে হবে। যদি বলেই ফেলে এমআরসিপি, একটা তো ডেফিনেটলি ইব্রাহিম যেটা বললো এটা অপারেটর ডিপেন্ডেন্ট, আর স্মল স্টোন দে ইউজুয়ালি মিসেস। বাইল ডাক্ট স্টোন অনেক সময় ডেলিনেট করা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ভেরি ডিফিকাল্ট, কিন্তু ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস তোমার সিবিডি স্টোন তো ডেফিনেটলি ইউ উইল সে এমআরসিপি ফার্স্ট। কিন্তু আরো যদি ব্যাখ্যা আমি চাই তাহলে দিস আর আদার এক্সপ্লানেশন। ঠিক আছে, প্রসিড। ওকে দেন, থ্যাংক ইউ। সো আমরা দেখি একটু এমআরসিপি। আমি যতটুকু হাতে পেয়েছি ততটুকুই দেখাচ্ছি। এই পেশেন্টের দেখা যাচ্ছে, এত ভালো না আজকের যে ইমেজ গুলো আছে, সো একটু তারপরে একটু দেখানোর চেষ্টা করি। লেফট ডাক্টে একটা বড় পাথর দেখা যায়, স্ট্রাকচার আছে তো। এক্স্যাক্টলি, লেফট ডাক্টে একটা বড় পাথর আছে, এখানে স্ট্রাকচার আছে, বড় একটা পাথর কনফ্লুয়েন্স স্ট্রাকচার আছে। এক্স্যাক্টলি দুইটা পাথর স্যার, দুইটা পাথর স্যার। আছে পাথর আছে, স্ট্রাকচার আছে। রাইট রাইট। তারপর আর একটা দেখি একটু আমরা। লেফট ডাক্ট ডাইলেটেড, লেফট ডাক্ট ইজ ডাইলেটেড হিউজলি ডাইলেটেড, এবং লেফট লোবটাও কিন্তু একটু অ্যাট্রোফিড না? এটাই হয়, লেফট ডাক্ট ডাইলেটেড লোকটা অ্যাট্রোফি হয়ে যায়। Yes, yes. Lobe is atrophied. Okay. So let's see the reports. Read it. Sir, interpretation is multiple calculi within the left hepatic duct resulting in gross dilatation of the proximal left hepatic duct, focal intrahepatic cystic lesion with diffusion restriction and altered hepatic parenchymal signal in left and caudate lobe suggestive of cholangitis with microabscess. Mildly dilated right hepatic duct, hepatomegaly, and periportal lymphadenopathy. আচ্ছা, আমি একটু আপনার প্রফেসর পারমিশন নিয়ে ওকে একটু জিজ্ঞেস করতে চাই। এই যে ইন্টারপ্রিটেশনটা তুমি লিখেছো নাকি আমার রেডিওলজিস্ট এই ইন্টারপ্রিটেশন দিয়েছে? না না স্যার, স্যার রেডিওলজিস্ট থেকে এটা দিয়েছে স্যার। আচ্ছা, এমআরসিপির ভাষা কি এমন হয়? না স্যার। সোনোগ্রাফির একটা ভাষা আছে, একটা সিম্পল এক্সরে একটা ভাষা আছে, সিটি স্ক্যানের একটা ভাষা আছে, এমআরআই এর একটা ভাষা আছে, কেমন? তো এখানে এমআরসিপি করা হয়েছে তাই না? জি তো স্যার। এখানে যে ভাষাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এগুলো কি ঠিক আছে? না স্যার। তুমি কি এগ্রি করো? তার কি এখানে বলছে, কি বলতে পারতো এখানে সে রেডিওলজিস্ট? স্যার এখানে মাল্টিপল ক্যালকুলাইয়ের জায়গায় স্যার মাল্টিপল সিগন্যাল ভয়েড এরিয়া বলতে পারতেন। এক্স্যাক্টলি, এগুলি বলতে হবে। কারণ হচ্ছে কি, আমরা যদি নর্মসের সাথে আমরা পরিচিত না হই তাহলে আমরা ভুল করতে পারি। এটা সিগন্যাল ভয়েড এরিয়া আছে, সিগন্যাল ভয়েড এরিয়া কিন্তু শুধু স্টোনের কারণে হয় না, আরো অনেক কারণে কিন্তু সিগন্যাল ভয়েড এরিয়া আসতে পারে। তো ওখানে সিগন্যাল ভয়েড এরিয়া আমাকে বলতে হবে। এটা মাল্টিপল স্টোনস যে এখানে বলে দিয়েছে এটা কিন্তু ঠিক না। মাল্টিপল ক্যালকুলাই এটা সে বলতে পারে না, সে বড় যে বলতে পারে সিগন্যাল ভয়েড এরিয়া, তার ভাষায় সে বলবে, এটাকে আমরা ইন্টারপ্রিটেশন, সে একটা ইন্টারপ্রিটেশন দেবে, ওটাকে আমরা কোরিলেশন করবো। কাজে এগুলো আমাদের খেয়াল করতে হবে যে আমরা কখনো একটা ইমেজ যদি আসে, সেই ইমেজটাকে আমরা কিভাবে আমরা ডিসক্রাইব করবো এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। কেমন হট করে কিন্তু একটা কথা বলে দেওয়া যাবে না। ওকে ওকে, লেট আস প্রসিড। Okay. Rohit bhai, you can ask question. কি করবে? এখন তো একটা ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানে আসতে হবে তাই না? স্যার What you want to do now? তুমি তো একটা ইয়েতে চলে আসলে এখন, যেটা জি আল্ট্রাসাউন্ড তোমাকে গাইড করতে পারেনি, বাট এখন তো এটার সঙ্গে তো তোমার ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিং কি বা ক্লিনিক্যাল কি মানে কোরিলেট করতে পারো এখন? স্যার এমআরসিপির ইন্টারপ্রিটেশনের সাথে স্যার এখন ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস কিছুটা যায় স্যার, মানে মানে এটার সাথেই যায় স্যার ক্লিনিক্যাল ফিচার্স গুলো। So what স্যার next? এমআরসিপি তো একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, এখানে সিভিডি নিয়ে কোনো কমেন্ট নেই কেন? এখানে সিবিডি নিয়ে কমেন্ট নেই, আমি এটাই বলতে চাচ্ছি যে এখানে সিবিডি নিয়ে কোনো কমেন্ট নেই। তহিদ ভাই, জি বলেন। এখানে সিবিডি নিয়ে ওই যে শামিমা বললো সিবিডি নিয়ে কমেন্ট নাই, সিবিডি কি দেখা যাচ্ছে?
দেখতে পাচ্ছি আমরা? ছবিগুলো আচ্ছা আমি একটু দেখেন আপনার এখানে। ইয়েটা আরেকবার ওই ইয়েটা দেখাবেন একটু, ওই যে ভিডিও দেখাচ্ছি ইমেজটা যেটা ওটা দেখাবেন, রিপিট করবেন। এটা খুব একটা ভালো না আজকে এটা না, ব্যাপার। আগেরটা আগেরটা এটা জি লেফট ডাক পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি সিভিটা দেখতে পাচ্ছি না, না? না না, ওইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা ওই লেফটের আছে আছে এখন দেখা যায়। এখন এখন লোয়ারের পার্টে দেখা যাচ্ছে সিবিডি নর্মাল, পেনকেডিয়াক সিবিডির জাংশনটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু ডাইলেটেড না, নর্মাল একদম লোয়ার এন্ডে জাংশনাল রিজিয়ন অ্যাম্পুলের কাছে। সিবিডি আর পেনকেডিয়াকটা এখন দেখা যাচ্ছে এই দিস ওয়ান ডাইলেটেড না, ওই জন্য হয়তো সে কমেন্ট করে নাই, তার কাছে সিগনিফিকেন্ট মনে হয় না। দিস আর টু ডাক্ট। হ্যাঁ না কিন্তু প্রফেসর তাহিদ জি। স্যার ওনাকে এটা উচিত ছিল কমেন্ট করা, এটা তো উনি দেখতে পাচ্ছে, কারণ এই তো কমেন্টটা তো আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা তো করা উচিত ছিল কিন্তু সে করে নাই, কেন যায় না, কিন্তু আমরা তো দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ আমরা আমরা দেখতে দেখতে পাচ্ছি পাচ্ছি মাইল্ড নর্মাল, লোয়ার সিবিডি নর্মাল দেখতে পাচ্ছি আমরা। এক্স্যাক্টলি, কারণ এটা তো আমাদের ম্যানেজমেন্টে হেল্প করবে এই ইনফরমেশন গুলো, তাই না? হুম। আমাদের পেনকেডিয়াক সিবিডি দেখা যাচ্ছে লোয়ার এন্ডে, এটা নর্মাল ডিটেক্ট। ঠিক আছে। জি 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 ওকে। এখন কি করবে রিয়া? হোয়াট ইজ স্যার এর প্ল্যান নাও? এই ক্ষেত্রে স্যার এখন স্যার পেশেন্টের মানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে লেফট লোবটা অ্যাট্রোফাইড হয়ে গিয়েছে এবং সাথে হচ্ছে যে সিবিডির ব্যাপারে কোনো ক্লিয়ার এখানে ইয়ে পাচ্ছি না, সেক্ষেত্রে স্যার আমি একটা সিটি স্ক্যান করতে চাই উইথ কন্ট্রাস্ট। মানে স্যার এটার আমার লেফট লোব অ্যাট্রোফিড কিনা এবং এটার কোনো ধরনের প্যারেনকাইমাল চেঞ্জেস বা প্যারেনকাইমাল লস আছে কিনা, এবং সাথে হচ্ছে স্যার সিবিডিটার ব্যাপারেও একটু জানার জন্য। এই এমআরসিপি দেখে কি তোমার মনে হয় না যে ল্যাপটপে অ্যাট্রোফিড? আর কোনো সন্দেহ আছে তোমার? এই যে ছবিটা এখন দেখা আছে ডিসপ্লে হ্যাঁ করা, স্যার এটা এখানে তো অ্যাট্রোফিড স্যার। লিভার প্যারেনকাইমা তো এখানে নাই, টোটালি নাই, তাই না? তাহলে হ্যাঁ স্যার তাহলে আর অ্যাট্রোফাইড। কি সিটি, আর যদি সিটি করোই তোমার যুক্তি কি বলো? এটার পরে যদি সিটি করতে যাও আর কি এডিশনাল স্যার ইনফরমেশন হোয়াট ইউ ওয়ান্টস এখানে ফ্রম দিস? তো স্যার পেশেন্টের তো মানে কমন বাইল ডাক্টের ব্যাপারে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না। কমন বাইল কমন ডাক্ট বাইলটা কি তোমার কমন। সিটি স্ক্যানে বলতে পারবে? এর থেকে ভালো অ্যানাটমিক্যাল ইয়ে কি দিতে পারো, সেকশন দিতে পারো সিটি স্ক্যানে? সিটি স্ক্যান তুমি প্যারেন্টকেমা দেখতে পারো, ডাক্তার সিস্টেম তো বেটার ভিজুয়ালাইজ বাই এমআরসিপি। ঠিক আছে, তোমাকে বলতে হবে যে ইট ইজ কমপ্লিমেন্টারি টু এমআরসিপি, তাই না? এমআরসিপি তে যে ইনফরমেশন তো বাদ পড়ে গেছে, কোনো লিভারে কোনো অন্য কোনো চেঞ্জ আসছে কিনা বা এগুলো হয়তো সিটি স্ক্যানে বলবে, তাই না? এডিশনাল ফাইন্ডিংস যেগুলো এমআরসিপি মিস করে। আদারওয়াইজ তোমার এই যে ছবিটা আছে লেফটওভার, এটা যে লেফটওভার অ্যাট্রোফি তাতে কোনো সন্দেহ নাই। তুমি আরো ডিটেইল জানতে পারো ডেফিনেটলি। ঠিক আছে। So what is your plan now? Sir, now I will do some investigation for operative fitness of the patient. Operative fitness of the patient. ওকে দেখলাম তোমার যে প্রবলেম গুলো আছে। পেশেন্ট তো মানে হিমোগ্লোবিন ছিল 8, পেশেন্টের অ্যালবুমিন লেভেলটা কম ছিল, অ্যাটলিস্ট 2 শুড বি কারেক্টেড, এন্ড পেশেন্টের লিউকোসাইটোসিস ছিল, ইনফেকশন ছিল, দ্যাট শুড বি কন্ট্রোলড উইথ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইয়ে, তাই তো? Yes, sir. দেন Sir, operative management কি হবে সেটা স্যার? অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট, অপারেশন করবে তো নাকি? জি স্যার। হ্যাঁ, কি ম্যানেজ করবে? স্যার এই পেশেন্টের জন্য হচ্ছে স্যার লেফট ল্যাটারাল শোনো সেগমেন্টেক্টমি। শোনো শোনো, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি। এখানে তুমি কোনো মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোনো হেল্প নিবা কিনা? তুমি হ্যাঁ একাই স্যার। ডিসিশন নিবা না কারো হেল্প, কারোর সঙ্গে কথা বলতে চাও? আজকে যেমন আমাদের সঙ্গে কথা বলছো, তাই না? জি তুমি কি স্যার। মনে করো এই পেশেন্টের ব্যাপারে তুমি একাই ডিসিশন নিয়ে করে ফেলবা না কারোর সঙ্গে কথা বলবা? না স্যার, মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম অ্যাপ্রোচ নিয়ে তুমি তো অলরেডি ওটিতে ঢুকাই ফেলছো রোগী। কার সঙ্গে কথা বলবে বলো? স্যার এই কাকে ক্ষেত্রে কাকে ডাকবে তোমার টিমে? এখানে লেফট হেপাটিক রিসেকশন লাগবে, তাই লেফট হেপাটিকটমি লাগবে, এটা কি তুমি করবা না কার সঙ্গে কথা বলবা? না স্যার, স্যার
hepatobiliary surgeon. আমার মনে হয় অ্যাপ্রোচটা ওইভাবে হলে ভালো হয়, কেন আমরা তো বেসিক্যালি তোমরা যারা জেনারেল সার্জন, তাই না? তোমার কোন স্পেশালিটি তোমার? General কোনটা? তুমি surgery. জেনারেল General সার্জন। surgery. তা গুড জেনারেল সার্জন হলে তুমি আমার মনে হয় আস্তে আস্তে আগাও, একবারে তুমি ওটিতে না নিয়ে তুমি এটা নিয়ে একটু, অনেকগুলো আছে ডিসকাস না করলে হয় স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, কিন্তু এই কেসটা আমার মনে হয় একটু ডিসকাস করা উচিত। এটা বোর্ড মানে আমাদের আমরা যেটা বলি মাল্টিডিসিপ্লিনারি বোর্ড, আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা কি বলেন? কারণ cholecystectomy is the type of surgery and the hepatic resection is a different type of surgery, needed different expertise. হ্যাঁ, তো এখানে সবখানেই আবার সব হসপিটালে সম্ভব নয়। তো ডেফিনেটলি আমার মনে হয় যে এটা তহিদ ভাই যেটা বললেন তা অবশ্যই করতে হবে, যে ইউ ইন্টিগ্রেট দ্য পিপল অফ দ্য আদার স্পেশালিটিস টু ইউর ম্যানেজমেন্ট টিম। প্রফেসর ইব্রাহিম। না, অবশ্যই মানে অ্যাটলিস্ট মিনিমাম একজন সিনিয়র বা যিনি এটা বিশেষভাবে এটা এইসব কাজ করে অভ্যস্ত, তার একটা অপিনিয়ন তো আপনার অবশ্যই লাগবে। এটা অ্যাজ এ নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না, এটা কারণ এখানে কাউন্সিল একটা ব্যাপার আছে। কাজে এখানে অবশ্যই একজন হেপাটোবিলি সার্জনের মতামত শুধু তাই না, একজন হেপাটোলজিস্ট তার একটা মতামত দিতে হবে। তার লিভারের কি অবস্থা আছে, তার যে এলিপ্টি গুলো দেখে গুলো থেকে তার একটা মতামত সে দেবে। আর এখানে অনেক কিছু চিন্তা করার বিষয় এখানে আছে। আমি যে হেপাটাইটিস করবো, করার পর লিভারে আমার কতটুকু ভলিউম থাকবে, এই সব সিদ্ধান্তগুলো তো ওদের থেকে আসবে। আমরা যে জেনারেল সার্জন কিন্তু আমরা এত কিছু চিন্তা করতে পারি না, আমরা গ্রস বলতে পারি, কিন্তু ইন ডেপথে বলতে গেলে ওদের হেল্প কিন্তু আমাদের লাগবে। এটা আমাদের মাথায়, যেটা একটা ডিসিপ্লিন আছে আমাদের ওখানে, তারা চর্চা করছে, তাদের অপিনিয়ন হয় ভালো। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো আলটিমেটলি এটা একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম হলো অপারেশনে যেটা সিদ্ধান্ত যেটা বললেন যে লেফট হেপাটেক্টমি সেগমেন্টেক্টমি পেশেন্টের সার্জারি লাগবে। আমরা যদি দেখি যে সার্জন পাঠিয়েছেন এটা, ওনার একটা অপারেশন নোট আমাদেরকে দিয়েছেন আর কি, উনি কি করেছেন তো একটু দেখাচ্ছি এটা। There was adhesion at the previous hepaticojejunostomy site. সিনারিওটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে এখন। আমাদের প্রথম ছিল অপারেশন নোট, আমরা যেটা জানতে পেরেছিলাম যেটা কলিডোকোলিথোটমি, আবার কোথাও একটু লেখা ছিল হিস্ট্রি অফ ল্যাব কল, আবার কোথাও লেখা ছিল হিস্ট্রি অফ পলিসিস্টেক্টমি। সো ভেরিয়াস টাইপের ডকুমেন্টেশন, যার কারণে অপারেটিভলি যে সার্জন আমাকে বলেছেন যে বিকাম কনফিউজড যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট আর কি ভিতরে আছে। এখন অপারেশন করে সার্জন দেখলেন যে ভিতরে আসলে যেটা কলিডোকোলিথোটমি করে ওখানে যে ডাক্ট আছে ওখানেই একটা লুপ অফ জেজুনামেনের রুয়েনোয়াই হেপাটিকোজেজুনোস্টমি করেছিল উনি। Hypertrophy of the right lobe with atrophy of the left lobe, and there was a multiple abscess formation of left lobe, features of the cholangitis, left hepatic duct and the lobe containing the multiple stones, and right duct was patent. With all aseptic precaution, abdomen is opened by the above mentioned incision. Also, falciform ligament was divided. Above mentioned findings are noted. Then the left lateral segmentectomy of the liver down, segment 2 and 3. Bile samples was taken and sent for culture and sensitivity. Then a previous hepaticojejunostomy site was identified and explored and washed with normal saline and stone extracted. After giving first with normal saline, hepaticojejunostomy was done in a new site of jejunum. Previous jejunostomy was checked and found patent. Hemostasis was ensured and the chest tube drain was placed in the Morrison's pouch, and all silicone tube was placed over the cut surface of the liver. Wound closed in layers, keeping a negative suction in the subcutaneous space, and skin closed with the proline and skin stapler. Professor Ibrahim, যে কথাটা প্রথম থেকেই আমি বলছিলাম যে এই পেশেন্টের যে সিনারিও বা ট্রিটমেন্ট জার্নি যেটাই বলি না কেন, যে ডকুমেন্টেশনটা এত ভ্যারিড ছিল এবং ভ্যারিড ধরনের মানে ইনফরমেশন ছিল। প্রবাবলি তহিদ ভাই এই যে তার তখনই যে হেপাটিকোজেনোস্টমি ছিল, এই জন্যই কি তার এইটা আমরা আগে জানলে আমরা বাইলডেক নিয়ে এত ফাটাফাটি করতাম না, তাই না? এত যুদ্ধ করতাম না, বাইলডেকটা আমরা অনেক আগেই বাদ দিয়ে দিতাম আমাদের ডিসকাশনের থেকে, তাই না? আমরা এখন জানলাম যে তার বাইলডেকটা আসলে সিস্টেম থেকে এক্সক্লুডেড হয়ে গেছে, তাই না? যার জন্য ওটা নরমালি আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটাই। সো আমি আমাদের ইনফরমেশন ইনকমপ্লিট ইনফরমেশন থাকলে যেটা হয় আমরা হয়তো পরে ওভার ইনভেস্টিগেট করছি বা ওভার ট্রিটমেন্ট করছি আমরা পরে, মানে একটা ভুলের থেকে আরেকটা ভুল হয়, একটা ভুল থেকে আরেকটা ভুল। এবং যে একটা অপারেশন নোট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট, এই নোটটা হলে আমরা কিন্তু এত ডিসকাশন আমাদের একটু আগেই শেষ হয়ে যেত, তাই না? এটা ডিসকাশন তো ডেফিনেটলি আমাদের জন্য ইউজফুল, স্টুডেন্টদের জন্য।
কিন্তু জি আমি বললাম যে তার ভুলের জন্য আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা এটা কোনো ইয়ে করতে পারছিলাম না, জাস্ট এক্স্যাক্ট ইনফরমেশন গ্যাপের জন্য। রাইট রাইট। প্রফেসর ইব্রাহিম একটু হাইলাইট করবেন নাকি একটা না মানে এটা কপার নোটে? এখানে অপারেশন যতটুকু লেখা আছে উনি খুব কম লিখছেন তা না, তবে অনেক কিছু আরো লেখার ছিল এখানে। তবে আমি একটা গল্প বলি, ছোট একটা গল্প, এটা গল্প হ্যাঁ ঠিক না, একটা ঘটনা। হুম, আমার কাছে আউটডোর একটা রুগী আসলো, তার এগেইন দ্য ফিচার্স অফ রিকারেন্ট কোলাঞ্জাইটিস। তো তা আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তাকে দেখলাম যে, তাকে যখন জিজ্ঞেস করলাম যে তারপর কি হয়েছিল, বললো আমাকে ল্যাপারোস্কোপিক্যালি আমাকে গলব্লাডার অপারেশন করা হয়েছিল। তা ভালো কথা, তারপরে পেটে আমি একটা কাটা দেখতে পাচ্ছি, রাইট সাবকস্টাল মার্জিন। এইটা কেন? বলে স্যার, আমার সার্জন যখন অপারেশন করছেন ল্যাপারোস্কোপিক্যালি, তখন উনি গলব্লাডার ফেলে দিয়েছেন, কিন্তু উনি দেখতে পেয়েছেন যে আমার যে পিত্তনালীটা এটা বাঁকা হয়ে আছে, এই বাঁকাটাকে সোজা করার জন্য উনি আমার পেট কেটেছেন। তা এখন এই গল্প থেকে যার বোঝার তো একটু বুঝে নিলে ভালো হয়। মানে উনি এজ সিনিয়র সার্জন বলে উনি ম্যানেজ করতে পেরেছে। অ্যাকচুয়ালি হোয়াট আই লার্ন ফ্রম দ্যাট ইব্রাহিম পার্টিকুলার এখানেও কি কেস, সোজা করছে, বুঝছো, এখানেও কিন্তু সে সোজা করছে, এক্স্যাক্টলি, বোঝা যায়। হ্যাঁ এখানে সোজা এই ঘটনাগুলো ঘটেছে, ওই জন্য এখানে পুরোটা লেখে নেই আর কি। তো এই যে ইনি তো সেকেন্ড সার্জন, ইনি তো অপারেশন করেছেন, উনি যা করছেন তার মধ্যে মানে ঠিকই আছে। তো তারপরে এই যে ফাইন্ডিংস গুলো ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার হলে ভালো হতো। এনিওয়ে, যতটুকু লিখেছে তাতে এইটুকু তথ্য আমরা পাচ্ছি যে হ্যাঁ, তাকে আগে একটা হেপাটাইটিস রেজিস্টার করা হয়েছিল অ্যান্ড প্রবাবলি ডিউ টু সিভিয়ার ইনজুরি, এবং তারপরে তো এই সাবস্টেন্স সেক্রেটারি তার হয়েছে এগুলো। হ্যাঁ, এটা আমরা একটু বুঝতে পারছি এখান থেকে। আর অপারেশন নোট নিয়ে তো অনেক কিছু বলার আছে, এটা তো একটা বড় সেশন লাগবে না এটা কথা বলতে আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা, উইথ অল অ্যাপ্লিকেশন দেখা যাচ্ছে ইজ ওপেন বাই অ্যাবোভ মেনশন ইনস্টিটিউশন, মানে ইনস্টিটিউশন কি দিয়েছিল আসলে এখানে? আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে ইব্রাহিম, শুনতে পাচ্ছি, বলো। মানে এখানে লেখা আছে উইথ অল অ্যাসেটিভ প্রিকশন হ্যাঁ, অ্যাবভ ইজ ওপেন বাই অ্যাবোভ মেনশন ইনস্টিটিউশন। এই অ্যাবোভ মেনশন ইনস্টিটিউশনটা কি ছিল এখানে? আর এই আমরা একটা বাতা কথা লিখি উইথ অল অ্যাসেটিভ প্রিকশন। আমি ওদের কাছে জানতে চাই, যারা পার্টিসিপেন্ট যারা আছে, আমরা কি কোনো সার্জন মেজর সার্জারি যখন করি তখন উইদাউট এনি প্রিকশন, এই যে অ্যাসিড প্রিকশন আমরা কোনো অপারেশন করি আমরা? এই যে একটা গদবাতা কথা যে আমরা লিখি, এটা উইথ অল অ্যাসিড প্রিকশন কোথায় আমরা ইউজ করি? এগুলো হচ্ছে মাইনর প্রসিডিউরস, ফর এক্সাম্পল ক্যানুলা ইনসারশন, আইভি ক্যানুলা, সিভি ক্যাথেটার, ফলিক ক্যাথেটার, এইসব জায়গাতে আমরা ইউজ করি। এটা মেজর সার্জারি করার বেলায় উইথ অল অ্যাসিড প্রিকশন লিখতে পারি, লিখতে অন্য কোনো কিছু নাই, কিন্তু আদৌ এটা কি লেখা দরকার আছে কিনা? মানে ইট গিভস এ ভেরি মানে নেগেটিভ ইমপ্রেশন যে আমি এটা কি করছি, আমি সার্জন, আমি একটা অপারেশন করছি উইদাউট এনি অ্যাসিড প্রিকশন, হাউ ইজ ইট পসিবল? তার ইনসিস্টেন্টটা কিছু একটু বলা যাবে? আমি একটু বলি প্রফেসর ইব্রাহিম, মানে এইখানে একটু বেটার দেখানোর জন্য যাতে মানে পড়তে পারে, এই জন্য পুরোটা দেখানো হয়নি। বাট এখানে অপারেশন নোটে আমার সামনে আছে, আমি একটু মানে পড়ছি এটা। আমার সামনে যেটা আছে পুরোটা, এখানে পেশেন্টের দেখা যাচ্ছে যে অপারেশনের নাম মানে পেশেন্টের নেম লেখা আছে AS 33 years, ক্যাবিন নাম্বার, ডেট অ্যান্ড টাইম লেখা আছে, এবং এখানে লিখেছে নেম অফ দ্য অপারেশন এক্সপ্লোরেটরি ল্যাপারোটমি ফলোড by with a redo hepaticogestomy and left lateral segmentectomy. Indication hepaticolithiasis, left anesthesia GA, patient position supine, incision modified Makuchi incision, and তারপর থেকে findings and procedures. তারপরে লেখা আছে surgeon's name, assistant name, about the drain, এই এতটুকু। না, উনি খুব কম লেখেন নাই, তবে হ্যাঁ আরো আরো অনেক কিছু লেখার বিষয় ছিল এখানে আর কি। আচ্ছা, এটা তো সাবকনস্টিটিউশন দেখতে পাচ্ছি। তো এই সাবকনস্টিটিউশন থাকা অবস্থায় উনি মডিফাইড ম্যাকুচি ইনস্টিটিউশন কেমন করে দিলাম, এটা আমার মাথায় আসছে না। মানে তার তো একটা সাবকনস্টিটিউশন দেখতে পাচ্ছি, তারপরে আবার তার মডিফাইড মাকুচি, এটা তো তাহলে আরেকটা ইনস্টিটিউশন তার থাকার কথা, বা ওইটার কার্ভ হওয়ার কথা। ওই ছবিটাতে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না আমি। হ্যাঁ, এটা যদি আমরা আমরা ফাইনালি যদি দেখি যে পেশেন্টের ছবিটা, তাহলে হয়তো মানে ইনস্টিটিউশনটা একটু ক্লিয়ার হবে। সেটা হচ্ছে এইটা, দিস ওয়ান, দিস ইনসিশন, যে পেশেন্টের ছবিটা আমরা পেয়েছি আর কিন্তু এটা তো মাকুচি ইনস্টিটিউশন না, এটা দিস ইনসিশন। এইটা নিচেটা হলো সাবকনস্টিটিউশন আগে ছিল, আর এখন যেটা হয়েছে দ্যাট ইজ আন্ডার মাকুচি। এটা তো মাকুচি ইনস্টিটিউশন না, এটাকে নাম বলা হয় গ্যাবল। বায়োল্যাটারাল সাবকোস্টাল এবং রাউন্ডেড যদি কার্ভ থাকে, থাকে, তখন এটা বলা হয় গ্যাবল ইনস্টিটিউশন। এটা গ্যাবল ইনস্টিটিউশন তাকে দেওয়া হয়েছে, নট মাকুচি।
মাকুচিতে ভার্টিক্যালি নেমে এসে ডান দিকে কাত হয়ে যাবে, এটা মাকুচি। আর যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে বায়োলেটারাল সাবকোস্টাল এবং এপেক্সটা একটা কার্ভ হয়ে গেছে, সো ইট ইস গ্যাবল ইনসিশন। আমাদের ওখানে অনেকগুলো ইনসিশন আছে, কিন্তু গ্যাবল আছে, তারপরে আমাদের মার্সিস বেঞ্চ আছে, সিগাল ইনসিশন আমাদের আছে, হ্যাঁ, হকি স্টিক ইনসিশন আমাদের আছে। কিন্তু এখানে যেহেতু বায়োলেটারাল সাবকোস্টাল এবং উপর দিকে কার্ভটা একটু কার্ভ হয়ে আছে, সো ইট ইস এ গ্যাবল ইনসিশন, নট দ্য মাকুচি। ওকে ওকে, আমি দেখি স্টুডেন্টের একটু জিজ্ঞাসা করি। সরি, অপারেশন নোটটা কি? আমরা যদি বলি যে এক কথায় অপারেশন, হোয়াট ইজ অ্যান অপারেশন নোট? এনি স্টুডেন্ট? যে একটা অপারেশন নোট যদি বলি যে অপারেশন নোটটা কি, তাহলে কি বলবো? It's a documentation, sir, ইটস এ ডকুমেন্টেশন। আর which কিছু? can be আসলে একটা আমি ওই দিন দেখছিলাম একটা আসলে ইয়ে থেকে আরসিএস ইংল্যান্ড এবং আমেরিকান কলেজ অফ সার্জনস, এটা ক্লাসটা প্রিপেয়ার করতে গিয়ে যেন ওরা বলেছে একটা ইউনিভার্সিটি অ্যাগ্রিড একটা ডেফিনেশন দিয়েছে, বাট কিভাবে এটাকে বলা যায় যে অ্যান অপারেশন নোট ইজ এ ফর্মাল, chronological and legally valid record of surgical procedure that communicates the operative findings, the procedure performed, intraoperative decisions, complications, and the post-operative instructions to all the members of the healthcare team. এতগুলো ওরা এই অপারেশন নোট এর মধ্যে ইনক্লুড করে। অপারেশন নোটে স্যার পোস্ট অপারেটিভ পর্যন্ত লিখতে হবে স্যার, পোস্ট অপারেটিভ রুম পর্যন্ত। হ্যাঁ, অপারেশন নোটে এটাই আর কি যেটা বললাম। আমার এটা আমি একটু লিখেছিলাম, বাট এটা সামহাও এটা সেভ হয় না, যার কারণে দেখাতে পারছি না। আমার কাছে লেখা আছে আমার সামনেই, সামনেই লেখা আছে, আমি সেই লেখা থেকেই বলছি যে অপারেশন নোট ইজ এ ফর্মাল, chronological and legally valid record of surgical procedures that communicates the operative finding, operative procedures, intraoperative decisions, complications, and the post-operative instructions to all members of the healthcare team. এত পর্যন্ত হচ্ছে টোটাল কম্প্রিহেন্সিভ একটা অপারেশন নোটকে ইনক্লুড করা হয়। তো সাধারণত এই পোস্ট অপারেটিভ ইনস্ট্রাকশনস বা পোস্ট অপারেটিভ যে ইয়েটা, সেই জিনিসটা প্রপারলি খুব কমই লেখা হয়, বাট ইট শুড বি ইনক্লুডেড। সো এই আজাদ, আপনার স্যারের সাথে আপনার এই প্রথম যে কথাটা লাইনটা বললেন, তার আগে আমি আরো 5টা শব্দ যোগ করতে চাই আর কি, যদি আপনি অনুমতি দেন। আমি নিজেও পড়েছি, আমি 3-4টা যে আপনি বলার পরে আমি ঘেটেছি আর কি। ওখানে বলা আছে যে ডকুমেন্ট যেটা, সেটা যে আপনার লাইন তো ঠিকই আছে, সাথে বলতে হবে যে অ্যাকুরেট, কমপ্লিট, ক্রোনোলজিক্যাল, লেজিবল হতে হবে, এবং মেডিকোলিক্যালি ডিফেন্সিবল। মেডিকোলিক্যালি ডিফেন্সিবল এই কথাটা বলতে হবে, কিন্তু ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর তার সাথে আপনি যা বলেছেন ঠিক আছে। জি জি। সো সেখানে অ্যাটলিস্ট কয়েকটা সার্জিক্যাল পার্সপেক্টিভে কতগুলো জিনিস থাকতে হবে, যে ওয়াই দ্য অপারেশন ওয়াজ পারফর্মড অ্যান্ড what was found, what exactly was done, and were there any difficulties or complications, and what should happen next. কারণ প্রত্যেকটা জিনিসই লেখা থাকতে হবে যে কি কারণে অপারেশন গুলো হলো। কারণ এটা ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট এই কারণেই, কারণ দেখা যাচ্ছে যে এই অপারেশন নোট ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ an operation note serves a multiple purposes that ensures a patient care. কারণ এটাকেই কিন্তু কমিউনিকেট করছে যে অপারেশন থিয়েটার থেকে যখন পেশেন্টটা রিকভারি রুমে গেল, রিকভারির যে টিম মেম্বার যারা আছে, যারা পেশেন্ট কেয়ারের সঙ্গে, তারা কিন্তু অপারেশন নোটটা দেখে বুঝবেই যে পেশেন্টের কেয়ারটা কি হবে। এন্ড আলটিমেটলি যখন ওয়ার্ডে যাবে, তাদেরও কিন্তু এই কমিউনিকেশনটা যদি না থাকে, তাহলে এই কন্টিনিউটি অফ দ্য কেয়ারটা কিন্তু থাকবে না। প্রফেসর ইব্রাহিম যেটা বললেন, মেডিকো লিগাল ডকুমেন্টেশন লেজিবল, এটা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। কারণ হচ্ছে যে অপারেশনটা যখন এই পেশেন্টের যদি কোনো মেডিকোলিগাল থাকতো, তাহলে কিন্তু দেখো কোর্টে, ইন দ্য কোর্ট না আই অফ দ্য কোর্ট অফ ল, তাহলে কি দাঁড়াতো পেশেন্টের এই ডকুমেন্টেশনটাতে? মানে টোটাল হেফাজত, মানে এক জায়গায় লেখা ছিল যে তার একটা কি মানে ল্যাব কলি, কোথাও লেখা ছিল একটা কলিসিস্টেক্টমি, পারাপটিভ ফাইন্ডিং দেখা গেল আর একটা। সো এই ধরনের ইয়ে হবে না। এর জন্য একটা অডিট এবং কোয়ালিটি অফ ইমপ্রুভমেন্টের জন্য একটা ভ্যালিড অপারেশন নোট গুলো যদি থাকে, তাহলে সেখান থেকে কিন্তু একটা হসপিটাল ইয়ে করতে পারে, সেখান থেকে রিসার্চ করা যায়, অনেক কিছু করা যায়। তো দিস ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য আমাদের একটা অপারেশন নোটের মধ্যে।
যেমন কমনলি যদি আমরা কয়েকটা জিনিস চিন্তা করি, সেখানে হচ্ছে যেমন পেশেন্টস আইডেন্টিফিকেশন এখানে লেখা আছে, নেম, হসপিটাল আইডি নাম্বার, ডেট অফ বার্থ, এগুলো থাকতে হবে, ডেট, টাইম, ইলেকটিভ অর ইমার্জেন্সি প্রসিডিওরস দ্যাট শুড বি মেনশন, নেম অফ দ্য পার্সোনাল কে কে থাকলো, প্রাইমারি সার্জন, অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট, অপারেটিভ ডায়াগনোসিস, প্রসিডিওর পারফর্ম করা হলো, এক্সাক্ট নেম অফ দ্য অপারেশন, কোন সাইটে, ইনসিশনটা কিভাবে দেওয়া হলো, যেমন ফয়সাল ইব্রাহিম বললেন যে আমরা দেখলাম যে প্রপার এক্সাক্ট ইনসিশনটা কি দেওয়া হয়েছে সেটাও বলতে হবে, কারণ অপারেটিভ ফাইন্ডিংসটা কি ছিল, রেলিভেন্ট প্যাথোলজি ছিল কিনা, এক্সাক্ট ডিজিজটা কি ছিল, অ্যানাটমিক্যাল কোনো অ্যাবনর্মালিটি ছিল কিনা। যে একটা পেশেন্টের অ্যানাটমিক্যাল বিলিয়ারিটিতে তো অনেক অ্যাবনর্মালিটি থাকে, এখন প্রাইমারি অপারেশনে কোনো ভিজিবল অ্যানাটমিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি ছিল কিনা এটা যদি লেখা না থাকে, পেশেন্টের যদি ফার্দার রিভিশন বা রিডিউ সার্জারি দরকার হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সার্জন যদি লেখা থাকতো তাহলে কিন্তু উনি আগে থেকেই মানে মেন্টালি টিউন থাকতেন যে এই পেশেন্টের রিডিউ সার্জারিতে এই অ্যানাটমিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি আছে, তো থাকলে সেইগুলো কিন্তু উল্লেখ করতে হবে। অ্যান্ড ডিটেলস অফ দ্য প্রসিডিওরস, যেমন কি অপারেটিভ স্টেপস, ক্রিটিক্যাল ডিসিশন, কোনো ডিসিশনটা চেঞ্জ হয়েছিল কিনা, কোনো ডিফিকাল্টিজ এনকাউন্টার হয়েছিল কিনা, কিভাবে অ্যানাস্টোমোসিস করা হয়েছে, কোনো স্ট্যাপিং ডিভাইস ইউজ করা হয়েছে কিনা, সেগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং অপারেশনের সময় কোনো স্পেসিমেন নেওয়া হয়েছে কিনা, যেমন বাইল নিয়েছে এখানে বা একটা লিভারের একটা সেগমেন্ট ফেলেছে, সেই জিনিসগুলো কিন্তু উল্লেখ করতে হয়, বা যেখানে স্পেসিমেনের কিছু অরিয়েন্টেশন করা দরকার সেই জিনিসগুলো কিন্তু অপারেশন নোটের মধ্যে আসবে। কোথাও কোনো প্রসথেসিস বা ইমপ্লান্ট ইউজ করলে সেগুলো আমাদের এই অপারেশন নোটের মধ্যে উল্লেখ করতে হবে। হেমোস্ট্যাসিসটা কিভাবে করেছিল, ক্লোজার টেকনিকটা কিভাবে করেছিল, ড্রেনটা কিভাবে দিয়েছে। যেমন আমাদের এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে প্রথমে যেটা আলোচনা হচ্ছিল, যেটা ইব্রাহিম বলছিলেন যে বের করার চেষ্টা করছিলেন উনি, যে এটা টি টিউব দেওয়া ছিল নাকি এমনি একটা ড্রেনেজ টিউব দেওয়া ছিল। সো দ্যাট উইল গিভ এ ক্লু যে পেশেন্টের মানে কি অপারেশনটা করেছিল তখন, ইন্টারঅপারেটিভ কোনো কমপ্লিকেশন হয়েছিল কিনা এবং সেই কমপ্লিকেশনের জন্য কি নেওয়া হয়েছে, কোনো অ্যান্টিবায়োটিক প্রোফাইলেক্সিস বা ডিভিটি প্রোফাইলেক্সিস নেওয়া হয়েছে কিনা, সেটা কি হয়েছিল, ব্লাডটা কতটুকু লস হয়েছে, ব্লাড ট্রান্সমিশন দেওয়া হয়েছে কিনা, ফ্লুইডের পরিমাণটা কি ছিল, অ্যামাউন্ট অফ দ্য ফ্লুইড তাকে মানে দিয়েছে, সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং ফাইনালি আমাদের স্টুডেন্ট একজন বললেন অ্যান ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, যেটা যে একটা পোস্ট অপারেটিভ ইনস্ট্রাকশনটা অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য অপারেশন নোটে অ্যাড করতে হবে, সেখানে পেশেন্টের ডায়েট প্ল্যানটা লিখে দিতে হবে, পেশেন্টের অ্যানালজেসিয়া, পেশেন্টের ফার্দার ফ্লুইড, পেশেন্টের মোবিলাইজেশন, পেশেন্টের ড্রেন ম্যানেজমেন্ট, ক্যাথেটার অ্যান্ড ফার্দার অ্যান্টিবায়োটিক্স, ব্লাড টেস্ট বা অন্য কোনো ইমেজিং পারাঅপারেটিভলি করা হয়েছে কিনা, হিস্টোপ্যাথোলজি ফলো আপ অ্যান্ড দ্য আদার্স, অ্যান্ড ফাইনালি দ্য সিগনেচার্স, এখানে ডেজিগনেশনস অ্যান্ড দ্য কন্ট্যাক্ট ডিটেলস, এইভাবে আমাদেরকে থাকতে হবে। দিস মাস আর একটু যখনই ক্যান্সার সার্জারি যোগ হয়ে যায় তখন ক্যান্সার স্পেসিফিক কিছু ফাইন্ডিং যোগ হয়ে যায়, যেমন টিউমার লোকেশন কোথায় আছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপারেশন নোটের মধ্যে পিক্টোরিয়াল ডেমনস্ট্রেশন দেওয়া হয়, যেমন সে একটা হেমিকোলেক্টমি করা হলো, এক্স্যাক্টলি টিউমারটা কোন জায়গাটা ছিল, এটা কি অ্যাসেন্ডিং করোন হলে অ্যাসেন্ডিং করোন কি পসিবলি না ডিস্টালি কোথায় ছিল, তো একটা পিক্টোরিয়াল ডেমনস্ট্রেশন থাকলে দ্যাট সঙ্গে সঙ্গে একটা ধারণা দিয়ে দিচ্ছে আমাদেরকে। দেন হচ্ছে পেশেন্টের স্টেজিং পারাঅপারেটিভ কি ছিল সেটা উল্লেখ করতে হবে, লিভারনেক্টমি করা হয়েছে কিনা, বা এমডিটি যদি পেশেন্টের ফার্দার দরকার হয় তাহলে অপারেশন নোট থেকে যেমন আনএক্সপেক্টেড কোনো ফাইন্ডিং, আনএক্সপেক্টেড কোনো সাইটে ইনভলভমেন্ট ছিল কিনা, বা অপারেশনটা যেটা করা দরকার ছিল সেটা না করে কেন ডিসিশনটা চেঞ্জ করা হয়েছিল, এটাও কিন্তু পরবর্তী সাবসিকুয়েন্ট অপারেশন নোট থেকে কিন্তু এমডিটিতে সিদ্ধান্ত নিবে যে ফার্দার মানে কি করা লাগবে। সো এই এই অল আর দ্য ইনফরমেশন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের এটা অপারেশন নোটে উল্লেখ থাকতে হবে। ইব্রাহিম চ্যাট করবে, আর আমি কিন্তু এটা দেখে দেখেই বলছি, আমি এটা প্রিপেয়ার করেছিলাম, মানে এটা বলতে পারিনি বিকজ এটা সেভ হয়নি আমার ইয়েতে। স্যার আমি বলি, স্যার আমার মনে হয় স্যার প্রথম অপারেশনে গলব্লাডার অপারেশন করতে যে বাইল ডাক ইনজুরি করছিল, আমার মনে হয় যে আগে কোলেডোকোলিথেসিস ছিল না প্রথম অপারেশনে। ও আচ্ছা, এটা তোমার মনে হচ্ছে, হ্যাঁ সেটা তো আমরা অনেক কিছুই এখন অনেক কিছুই হতে পারে, মানে যেহেতু লেখা নাই, ডকুমেন্টেশন নাই, বিভিন্ন কারণেই হতে পারে, ইনজুরি হতে পারে, আবার তোমার ইয়ে হতে কিন্তু পারে। স্যার পেশেন্ট কিন্তু যখন তার 2012 সালের হিস্ট্রি দিচ্ছিল তখনও জন্ডিসের কথা বলছে পেশেন্ট। জন্ডিসের কথা বলেছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। এবং সেই জন্ডিসের ইন্ডিকেট করে যে মানে তখন সিবিডি এক্সপ্লোর করেছিল। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। Exactly. Thank you.
Any comment, Professor Ibrahim or Javed, এখানে up to this? না, এখানে তথ্য যতটুকু দেওয়া হয়েছে অনেক কিছু উনি দিয়েছেন, তবে এই যে গলব্লাডার যদি উনি পান নাই ওটা মেনশন করতে হতো যে গলব্লাডার ইজ অ্যাবসেন্ট। মানে আমার কিন্তু যে সমস্ত যে তথ্যগুলো আমার দরকার এগুলো কিন্তু অনেক কিছু এখানে নাই। যেমন গলব্লাডার কথা বলতে হতো, এই লিভারটার কি অবস্থা এটা বলা নেই এখানে, লিভারের কি অবস্থা ওখানে বলেছেন হাইপারট্রফি রাইট লোক, হাইপারট্রফিটা কিভাবে উনি বুঝলেন হাইপারট্রফি? অ্যাকচুয়ালি এগুলো কোনো সিরোটিক কোনো চেঞ্জ আমার আছে কিন্তু দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। কেউ একজন এখানে বলছিল যে আমাদের চ্যাট বক্সে আসে যে সেকেন্ডারি বিলিয়ারি সিরোসিস হলে পরে কিছু চেঞ্জ পাওয়া যায়, এই তো কিছু চেঞ্জ তার ছিল কিনা এগুলো, কারণ হাইপারট্রফিতে মানে মানে ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি এটা বলা খুব ডিফিকাল্ট। আর এখানে বলেছেন মোটামুটি সবকিছু বলা হয়েছে, মানে অনেক কিছু বলেছেন, তবে ওই যে রিকনস্ট্রাকশনটা কিভাবে করলেন, যেমন এটা উনি ওয়েনওয়াই করেছেন নাকি কিভাবে করলেন, নাকি ব্রঞ্জ টেকনিকে করেছেন, এ ধরনের কোনো কিছু নাই কিন্তু এগুলো। কেমন উনি কি সুচার মেথড উনি ব্যবহার করেছিলেন, উনি কি ইন্টারাপ্টিভ সুচার দিয়েছেন নাকি কন্টিনিউয়াস দিয়েছেন, তারপরে উনি ওইটাকে এন্টিকলিক করেছেন নাকি রেট্রোকলিক করেছেন, অনেক তথ্য কিন্তু এখানে নাই। কাজে এই তথ্যগুলো কিন্তু সব দিতে হবে আমাদেরকে, প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ যা করেছি আমি সবকিছু আমাকে এখানে মেনশন করতে হবে। কেমন এটুকুই। আমরা অপারেশন নোট নিয়ে সেপারেট একটা সেশন দিব। অপারেশন নোট নিয়ে আমার মনে হয় এটা আমার মনে হলো আজকে যে একটা অ্যাড্রেস করতে হবে এই ব্যাপারটাকে। ওকে, আমরা একটু দেখি পেশেন্টের পোস্ট অপারেটিভ ফেজটা কি ছিল। জাস্ট একটু নেক্সট 10 মিনিটস এর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। সো পোস্ট অপারেটিভ ফেজ, পোস্ট অপারেটিভ ফেজটা মনে হয় ডক্টর সাইফুল, তুমি মনে হয় এটা বেটার বলতে পারবে অ্যাবাউট দিস পোস্ট অপারেটিভ ফেজ। সাইফুল, ক্যান ইউ হিয়ার মি? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। পোস্ট অপারেটিভ ফেজটা কি ছিল পেশেন্টের? Sir, her immediate post-operative recovery was uneventful. From second day, she was leaking bile on her flexible drain kept on the cut surface of liver. She was discharged with leaking drain, but there was no sign of peritonitis. So she was discharged with leaking drain on 5th post-operative day with advice to maintain intake-output chart and other electrolyte balance. On follow-up at 2 weeks, her drain was empty and she was having fever. Per abdomen soft but tender on left hypochondriac region. So what do you want to do, Dr. Tumpa? ডক্টর সাইফুল, আমি একটু Sir, আসি এখানে, একটু টুম্পাকে sir. প্রশ্ন করার আগে। এখানে বলা হয়েছে দেয়ার ওয়াজ ডিসচার্জ উইথ লিকিং, কি শি ওয়াজ না from a second period she was leaking bile on her flexible drain kept in cut surface of the liver. Sir. How can one say that the leak was from the liver, not from the hepatic jejunostomy? স্যার অ্যাকচুয়ালি এটা তো স্যার বলা টাফ। যে কোনোটাই হতে পারে। এটা স্যার যে কোনোটাই হতে পারে, তবে Right. স্যার জি স্যার, তবে স্যার মানে Which one is more likely? আমরা যখন অপারেশন করি একটা ডেন্স একটা প্রিভিয়াস অপারেশন হয়েছে তার, সেখানে আমি একটা নতুন করে আবার রেডিও একটা সার্জারি করেছি, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার কোন জায়গা থেকে লিক হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি? স্যার আসলে স্যার এই ইনফরমেশন গুলো আমরা যেভাবে পাইছি আর কি, মানে যেখানে হয়েছিল কাজটা আর কি, তো ওনাদের মানে এখানে আরো কিছু জিনিস স্যার অ্যাড্রেস করা হয় নাই। সেটা হচ্ছে ওর লেফট লোবে স্যার মাল্টিপল অ্যাবসেস ছিল এবং লেফট ডাকটা মানে বাইল ডাকটা স্যার ইন্টারহেপাটিক ডাক অনেক বেশি ডাইলেটেড ছিল এবং এর ভিতরে অনেক পাজও ছিল। সো মানে যিনি করেছেন স্যার উনি মানে বলেছেন বা ওনার কাছে অ্যান্টিসিপেট করেছিলেন যে এটা মানে লিক করার পসিবিলিটি খুবই বেশি, কারণ মানে সেপটিক ছিল। লেফট ডাকটা যখন স্যার লিভারে কাট সার্ফেসে ক্লোজ করা হচ্ছিল সেই সুচারগুলাও মানে কেটে কেটে আসছিল অনেকটা। সো মানে ওই লিভারে কাট সার্ফেস থেকে লিক করবে এরকম একটা অ্যান্টিসিপেট করেই ওখানে একটা মোটা ফ্লেক্সিবল ড্রেন উনি রেখেছিলেন আর কি। সো স্যার মানে সেটাই দেখা গেল স্যার সেকেন্ড পোস্টারি। তবে স্যার ডেফিনেটলি স্যার আপনি যেটা বলেছেন যে তার এটা লিগারেন্ট কোলেনজাইটিস, আগে একটা অ্যানাস্টোমোসিস হয়েছে সেটা আবার রিডু করা হয়েছে, স্যার ডেফিনেটলি স্যার হেপাটিকোজেনেস্টমি সাইড থেকে লিক করার পসিবিলিটি বেশি। এবার আমার একটা সেকেন্ড কোশ্চেন, মেডিকেল কোশ্চেন, যে a patient who has got a drainage on the 5th POD, is it really reasonable to discharge the patient with a leaking drain? এখন স্যার এখানেও স্যার মানে মানে যিনি করেছেন আর কি ওনার সাথে কমিউনিকেট করা হয়েছে এই প্রশ্নগুলো স্যার আমরাও আমাদের মনেও আসছিল আর কি।
তো ওনার ইস্যু ছিল যেহেতু স্যার কয়েকটা জিনিস, একটা হচ্ছে পেশেন্টের পেরিটোনাইটিস ছিল না, অ্যাপারেন্টলি শি ওয়াজ ওয়েল, মানে তার ইনটেক আউটপুট, তার বাউল ব্লাডার মুভ করছিল, সবই পেরিটোনাইটিস ছিল না, এবং একটা প্রাইভেট সেট আপে হয়েছিল। পেশেন্টটা ফাইন্যান্সিয়াল কিছু কনস্ট্রেইনও ছিল। সো অ্যাজ দ্য পেশেন্ট ওয়াজ হিমোডাইনামিক্যালি স্টেবল এবং কোনো সেপসিস ছিল না, পেরিটোনাইটিস ছিল না। সো এই জন্যই, এবং পেশেন্ট নিয়ার বাই ছিল হসপিটালের, সো যার কারণে স্যার উনি পেশেন্টটাকে ডিসচার্জ করেছিলেন আর কি স্যার, মানে ওনার এক্সপ্লেনেশন ছিল আর কি এগুলো স্যার। এটা মনে হয় আইডিয়ালি পেশেন্টে আরেকটু অবজার্ভ করার দরকার ছিল, তাই না ইব্রাহিম? ডেফিনেটলি স্যার, ডেফিনেটলি। ওকে, প্রসিড করো তারপরে। আর কোনো কোশ্চেন ইব্রাহিম? না না, ঠিক আছে, আমরা আগে ওকে, মানে কি দিয়েছিল? পারাবডোমেন সফট বাট টেন্ডার বাট লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াক রিজন। সো কি ডায়াগনোসিস হলো স্টুডেন্ট? স্যার এখানে হচ্ছে Left মানে subfrontal. পিএইচপিওডি তে যাওয়ার পর পেশেন্টের হচ্ছে 2 সপ্তাহ পরে যখন ফলো আপে আসছে, পেশেন্টের ড্রেনে কোনো কালেকশন ছিল না, কিন্তু পেশেন্টের ফিভার ছিল এবং সাথে হচ্ছে লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াক রিজনে টেন্ডারনেস ছিল। তো স্যার হ্যাঁ। সেখানে কোনো লোকাল কালেকশন হয়তো জমা হয়েছে যেটা ড্রেনে আসেনি, কিন্তু লোকালি ওখানে কালেক্টেড ছিল এবং ওটার কারণেই তার ফিভার হচ্ছে এবং এই টেন্ডারনেস এগুলো ডেভেলপ করছে। তাহলে ডক্টর টুম্পা, তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, তাহলে এই রুগীটাকে ডিসচার্জ করার আগে তাহলে আমার কোন একটা পরীক্ষা করে তারপর ছাড়া উচিত? তো ছাড়তেই হয় বিকজ অফ ফিনান্সিয়াল কনস্ট্রেইনটস, তাকে ডিসচার্জ করার আগে আমাকে কি করে ছাড়া উচিত ছিল? আল্ট্রাসোনোগ্রাফি। বুঝতে আসলে আমরা পেরেছো? ছাড়তে চাই নাই, কিন্তু ছেড়ে যেতে দিতে হয়েছে, তাহলে মিনিমাম কি পরীক্ষা করে তাকে ছাড়া উচিত ছিল? এই যে সে আমার কাছে আসছে, এখন তার এই সমস্যা নিয়ে আসছে, তাই না? এই সমস্যা তো, এটা তো হঠাৎ করে হয়নি, এটা তো শুরু থেকে হয়েছে। আমাদের অনেকের ধারণা হয় কি যে লিক বোধ হয় 7 দিনের দিন হয়, তা না, লিক কিন্তু হয়েছে 24 আওয়ার্সের মধ্যে, কিন্তু প্রেজেন্ট করে আমাদের কাছে 5 দিনে, 7 দিনে বা 10 দিন প্রেজেন্ট করতে পারে, তাই না? কাজেই একটা রোগীর যে যখন করে একটা লিক হচ্ছে হয় বা কোনো ফেলিওর যখন হয়, তখন তার আগেই হয়ে যায়, এটা আমরা তো বুঝতে আমাদের সময় লাগে। তাহলে এই রোগী ডিসচার্জ করার আগে আমাদের কি করা হচ্ছিল? একটা বলছে, কিন্তু একজন বলেছিল একজন কিন্তু বলছে, হ্যাঁ, Ultrasonography. আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, রাইট? ওটা আমাদের মিনিমাম একটা ইনভেস্টিগেশন করে দেখা, তো কিছু লোকালাইজ করার সাথে হয়েছে কিনা বা আছে কিনা, থাকলে বুঝতে হতো যে ড্রেন ইজ নট ফাংশনিং। ড্রেন কিন্তু সবসময় ফাংশন করে না, তাই না? এটা জি আমাদের মাথায় স্যার। রাখতে হবে। ওকে, আগে জি। আমরা তাহলে এখন কি করবে? কি ইনভেস্টিগেশন? স্যার আলট্রাসোনোগ্রাফি অফ ফুল অ্যাবডোমেন করে কোনো লোকাল কালেকশন আছে কিনা? আল্ট্রাসোনোগ্রাম করে লোকাল কালেকশন, ইয়েস। আল্ট্রাসোনোগ্রাম করে আমার কাছে একটা ইমেজ যেটা আছে, এটা হলো এইটা। ওকে, দেখা গেল যে এখানে দেখো, ইউ সি কালেকশন, কালেকশন। এই যে এটা আমার কাছে একটা ইমেজই আছে, যার কারণে আমি তোমাকে আর পুরোটা দেখাতে পারছি না। সো এইখানে এই কালেকশন দেখা যাচ্ছে না? একটা ইমেজে বলা কষ্ট যে এটা কোন জায়গাটা, বাট ইটস এ কালেকশন। জি জি স্যার। স্যার, জি স্যার। ইটস এ কালেকশন অন দ্য লেফট সাইড, লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াক রিজিয়নে, ঠিক আছে? সাবফ্রেনিক কালেকশন। সো হোয়াট নেক্সট ডক্টর টুম্পা? স্যার এই ক্ষেত্রে হচ্ছে পেশেন্টের মানে যেহেতু লোকাল কালেকশন আছে, আমাকে এটা হচ্ছে বের করে দিতে হবে। আহ সেক্ষেত্রে হচ্ছে স্যার যদি এখনো মানে এটা তো এখনো লিকিং থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেড আমি আরেকটা ড্রেন দিয়ে আসতে পারি। আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে তো আমাদেরকে শুধুমাত্র বলবে যে কালেকশন আছে, পার্টিকুলারলি ডেফিনেট মানে কোন জায়গায় কালেকশনটা, তার আপার অ্যাবডোমেন, লোয়ার অ্যাবডোমেন, অনেক সময় এগুলা বলাটাও ডিফিকাল্ট হয়। অথবা যে পেশেন্টের মানে এটা যে ড্রেনেবল কালেকশন বা শুধুমাত্র আমি ওই জায়গায় ড্রেন দিব, এই প্ল্যানিং গুলো সব কি আমি শুধুমাত্র আল্ট্রাসোনোগ্রাফি দেখে করতে পারবো, বা এটা কি না পসিবল সব সময়? না, সেক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে একটা সিটি স্ক্যান করে দেখতে হবে যে পেশেন্টের মানে এক্সাক্ট লোকেশনটা কোথায় এবং এখনো লিকিং কিনা। ওকে স্যার, ইব্রাহিম স্যার এখানে কিছু স্যার সাপ্লিমেন্ট করবেন স্যার? না, এরকম একটা কন্ডিশনে যেখানে আমাদের এটা কমপ্লিকেটেড কেস, তাই না? তার আগের 2 বার 3 বার অপারেশন হয়েছে,
তো একে ফার্দার ইন্টারভেনশন করতে গেলে শুধুমাত্র সোনোগ্রাফির উপর ডিপেন্ড না করে আমার মনে হয় যে এটা কন্ট্রাস্ট সিটি করে নেওয়া ভালো। একটা সিটি স্ক্যান, জি স্যার, অবশ্যই। ডেফিনেটলি স্যার। জি স্যার, স্যার সিটি স্ক্যান করলে এখানে আমাদের মানে বেশ কয়েকটা সুবিধা হবে ডক্টর টুম্পা, যেটা হচ্ছে আমরা এর পরবর্তীতে পেশেন্টের যে এখন যে তার কালেকশন আছে, তার ড্রেন ফাংশনিং না, আবার ফিভারও আছে, এখন তাহলে আমরা ডেফিনেট একটা প্ল্যান করতে পারবো যে তার পার্টিকুলার কালেকশনটা কোন জায়গায়, এটা কি পাস হয়ে গেল কিনা, নাকি আমার ক্লিয়ার বাইলি আছে, এবং কোন কোন এরিয়াতে আছে, আমার কোন অ্যাপ্রোচে গেলে আমার এটা কালেকশনটা ড্রেন আউট ভালো হবে, নাকি আমার ল্যাপারোটমি লাগবে এই পেশেন্টের। সো আর এখানে আমরা দেখি স্যার ইমেজগুলা, স্যার so this is the post operative CT scan of that patient. So now we can see there is left segment 2-3 left lateral segment is absent এবং ওই এরিয়াটা replaced by কি আছে এখানে ডক্টর টুম্পা? এই দেখা যাচ্ছে। আবার দেখো স্যার করোনাল ভিউটা স্যার পাশেরটা দেন স্যার। হ্যাঁ দেখাচ্ছে। এখানে একটা কালেকশন ডেফিনেটলি তার আছে লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াক রিজনে, এবং তার ড্রেনটা কি সেই ক্যাভিটির ভিতরে আছে? ড্রেন, দুইটা ড্রেনই দেখা যাচ্ছে কিন্তু। দেখতে পাচ্ছ কোনটা ড্রেন? হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি স্যার। স্যার ওই ক্যাভিটির ওখানে নাই স্যার। ওকে, এর পরের ইমেজটা স্যার, এটা স্যাজিটাল ভিউটা। whole of the perigastric region, left hypochondriac, তার perigastric region, left subphrenic, পুরো এরিয়াটাতেই তার একটা কালেকশন আছে, এবং এটা কনফাইন্ড টু দ্যাট পার্টিকুলার রিজিয়ন অনলি। নিচের দিকে কিন্তু তার প্যারাকুলিক বা পেলভিক ওই দিকে কিন্তু কোনো কালেকশন নাই, ইভেন রাইট সাইড অফ দ্য অ্যাবডোমেনও তার কোনো কালেকশন নাই। ওকে, ইয়েস। ওকে, সো হোয়াট নেক্সট? এখন আমরা কি প্ল্যান করতে পারি এই পেশেন্টের জন্য? স্যার এখানে আমি একটু করে প্রশ্ন করতে চাই, সেটা হচ্ছে এখানে এই যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন, এখান থেকে কি মানে জানতে পারবো যে এটা মানে লিকিং কিনা এখনো, নাকি এটা মানে কনফাইন্ড হয়ে আছে, এখানে আর কোনো লিকেজ হবে না, মানে এই ধরনের কোনো আইডিয়া কি আমি এখানে সিটি থেকে মানে পেতে পারি? সিটি থেকে এইটার থেকে পাওয়া পসিবল না, মানে এখনই আমি বলতে পারবো না যেটা মানে কন্টিনিউয়াস লিকিং হচ্ছে কি হচ্ছে না। আমার এখন পেশেন্ট যেহেতু সেপটিক কালেকশন আছে, আমাকে আগে ড্রেন করতে হবে, ঠিক আছে? ড্রেন করার পরে তারপরে আমি পেশেন্টকে অবজার্ভ করব যে এটা মানে কন্টিনিউ কি লিক হচ্ছে কিনা নাকি হচ্ছে না। এখন ইমিডিয়েটলি এই মুহূর্তে আমার ওইটা জেনে কি লাভ হবে? আমার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানটা কোনো চেঞ্জ হতে হবে না, তাই না? মানে যদি এখন অলরেডি লিকিং হয় নাকি এটা আগের কালেকশন, এটা জানলে কি আমার এখন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান হবে কোনো চেঞ্জ হবে? মানে লিক থাকলে কি আমি ল্যাপারটমি করে সেটা রিপেয়ার করব? ডেফিনেটলি না। না, সেটা তো অবশ্যই না। ওকে, ওকে, এখন কি করবে তাহলে, কি প্ল্যান করবে? হোয়াট নেক্সট? স্যার এক্ষেত্রে হচ্ছে স্যার এখন মানে যেহেতু কালেকশনটা লোকালাইজড, এখানে হচ্ছে আমরা এখন একটা ড্রেন, একটা পিকটেল ক্যাথেটার দিয়ে আসতে পারি এই যে কালেকশনটা আছে ওটাকে ড্রেন করার জন্য এবং পরবর্তীতে অবজারভেশনের জন্য। সো মানে সেটা কে করবে? সার্জন এবং সোনোলজিস্ট দুজনেই থাকতে হবে। ওকে, ইন্টারভেনশন রেডিওলজিস্টে হেল্প লাগবে এই ক্ষেত্রে, তাই না? জি স্যার। ওকে, স্যার আমরা নেক্সট যাই স্যার। অন্য স্টুডেন্ট কি করবে? আদার স্টুডেন্ট দেখি, ডু ইউ এগ্রি? আর কারো কোনো অপিনিয়ন? ঠিক আছে, ওই রেডিওলজিস্ট, রেডিওলজিস্ট, ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজিস্ট। ওকে, মানে সবাই এগ্রি তো, নাকি কেউ ল্যাপারটমি করতে চায়? না 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 স্যার, ইমেজ ফেডেড বোনস। ওকে, ওকে। সো এটা কি করা হলো দেখো, দেখতে পাচ্ছ সোনোগ্রাফিক্যালি
এই যে কি যাচ্ছে, ইজ ক্লিয়ার টু ইউ নাও? একটা আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেড স্যার ওই ক্যাভিটির ভিতরে একটা স্যার নিডেল ঢুকানো হলো, এই যে নীল ঢুকানো এটার হলো। উপর দিয়ে, জি স্যার, হ্যাঁ ওটার উপর দিয়ে একটা গাইড ওয়্যার দিয়ে, সেই গাইড ওয়্যারের উপরেই কিন্তু একটা পিকটেল ক্যাথেটার ওনারা দিয়েছেন। ঠিক আছে, ওইটার গাইডওয়ারে এই যে একটা পিকটেল ক্যাথেটার ওখানে ইনসার্ট করা হলো এবং ইমিডিয়েটলি পেশেন্টের অ্যারাউন্ড 800 ml of the thick bile drained on the tube. ওকে, এই বাইলের কালার দেখে কি মনে হয় ডক্টর টুম্পা, এটা কি মানে কি মনে হয়, মানে লিকিং বাইল নাকি আগের জমানো পুরানো জমা ছিল? জমানো বাইল। জমানো মনে হচ্ছে, মানে স্টোর, মানে Okay. আগে থেকে জমে। আছে, স্টোর ছিল ওই জায়গায়, কালেক্টেড ছিল বাইলগুলা, ইভেন দেন আমরা এখনো বলতে পারবো না যেটা লিকিং নাকি লিকিং না। সো এই এই জায়গায় মানে এসে আমরা এখানে যে এরকম একটা মেজর মেজর সার্জারির পরে ইন্টারভেনশন রেডিওলজি আমাদেরকে কিভাবে হেল্প করতে পারে, যে কি পেশেন্টের মানে ফার্দার কমপ্লিকেশন ম্যানেজমেন্টে সেই আইডিয়াটাও আমরা পেতে পারি। স্যার এখন একটু স্যার রেট্রোগেট আমরা স্যার একটু ওই যে আগের এমআরসিবিটা স্যার দেখতে চাই স্যার। মানে এই অপারেশন পেশেন্টটার তো অপারেশন হয়ে গেল, মানে এখন স্যার সবার একটু বুঝতে সুবিধা হবে, আমরা যদি আগের এমআরসিবিটা একটু দেখি স্যার। কোনটা এটা? জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে আমরা যদি ইন্টারভেনশন রেডিওলজি দিয়ে কি আমাদের যদি যে কালেকশনটা লোকালাইজড আছে সেটা তো একটা কোয়াড্রেন্টে আছে, যদি আমাদের পেলভিসেও থাকে বা মানে অন্য কোয়াড্রেন্ট থাকে, সেটাও কি ইন্টারভেনশন মানে রেডিওলজি দিয়ে আমরা কি এরকম পিকটেল ক্যাথেটার দিয়ে কি সেটা আমরা ড্রেন করতে পারবো কিনা? মানে মানে একই আসলে সাথে কি জিনিসটা দুইটা জায়গা থেকে জিনিসটা করা যাবে কিনা? হ্যাঁ, যাবে না কেন? আপনার যদি দুইটা জায়গায় দিয়ে আমি ড্রেন করতে পারি তাহলে ডেফিনেটলি করা যাবে, কিন্তু এইখানে সবকিছু মিলায় কোরিলেট করতে হবে। পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন কেমন, পেশেন্টের মানে পেশেন্টের জেনারেল কন্ডিশন অ্যালাউ করছে কিনা। পেশেন্ট যদি খুব বেশি জেনারেলাইজ পেরিটোনাইটিস থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে অনেক সময় হ্যাঁ, তখন হয়তো বা আমি সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র এই ড্রেন দিয়ে আমি মানে পেশেন্টটাকে মানে ইয়ে করতে পারবো না, তার সেপটিক ফোকাইটা রিমুভ করতে পারবো না। সেক্ষেত্রে হয়তো আমার ল্যাপারটমি করে টয়লেটিং করা লাগতেও পারে। তো সবকিছু মানে ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট, পেশেন্টের কন্ডিশন এবং আমার এক্সপার্টাইজ অ্যাভেলেবিলিটি সবকিছুর উপরই ডিপেন্ড করবে ব্যাপারগুলো। স্যার স্যার আমি একটু স্যার থ্যাংক শেয়ার ইউ স্যার। করবো স্যার, হ্যাঁ আমি একটু স্যার শেয়ার করবো স্যার ইমেজটা স্যার, সময় হবে স্যার না? হ্যাঁ, তুমি একটু দিতে পারো শেয়ারটা। মানে ফাইনালি আমি একটু একটা কথা বলি জি স্যার, ওদেরকে, জি স্যার, সেটা হচ্ছে যে ফাইনালি এই যে প্রসিডিওরটা করা হলো দ্যাট মাস্ট বি ডকুমেন্টেড, এবং সেটাও কিন্তু তার একটা নোট হিসাবে, সেপারেট নোট হিসাবে পেশেন্টের সঙ্গে থাকতে হবে। কারণ এই পেশেন্টটা আবার যখন ফার্দার কোনো যদি প্রবলেম হয়, কোনো অ্যাবডোমিনাল সমস্যা হয়, তখন তার কি কি করা হলো, এই যে একটা প্রসিডিওর ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি, আলট্রাসাউন্ড গাইডেড পারকিউটেনিয়াস পিকটেল ক্যাথেটার ড্রেনেজ, তারও কিন্তু একটা প্রসিডিওর ডিটেলস এবং নোটটা থাকতে হবে উইথ দ্য পেশেন্টস। এবং আলটিমেটলি আমরা যদি কেস কনক্লুশন করি যে এরকম করে সম্ভবত মানে আফটার এ মান্থ প্রবলি পিকটেল ক্যাথেটার এটার মানে আউটপুটটা আস্তে আস্তে করে কমে আসলো, এন্ড আলটিমেটলি ইট ওয়াজ রিমুভড। এটা হচ্ছে পেশেন্টের কেস কনক্লুশন। সো আমি একটু স্টপ শেয়ারিং করছি, তুমি একটু সাইকেল, তুমি যদি ওটা দেখাতে চাও দেখাও, জি তাহলে স্যার, একটু আমাদের মানে আগের যে ইমেজটা ছিল সেটার সঙ্গে হয়তো কোরিলেট করতে ইজিয়ার হবে। জি স্যার। মানে এখন স্যার বুঝতে হয়তো বা একটু ইজি হবে, যেহেতু আমরা অলরেডি স্যার মানে দেখছি আর কি এটা। জাস্ট ফিল্মটা দেখে আমরা 5 মিনিটে শেষ করে দিই। জি স্যার। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। জি মাহবুব বলো। স্যার যদি নেক্সট টাইম যদি আবার স্টোন হয় সেক্ষেত্রে কোনো অ্যাক্সেস লুপ করা কি দরকার ছিল কিনা এই রুগীটার ক্ষেত্রে, কারণ এইটা তো কোনো ইআরসিপি নেক্সট টাইম আর করা যাবে না, কারণ এই যে জিনিসটা করা হয়েছে এখানে অ্যাক্সেস লুপে কোনো ভূমিকা আছে কিনা? অ্যাক্সেস লুপটা আসলে থিওরিটিক্যাল, মানে এখনো পর্যন্ত আমি জানি না, তহিদ স্যার এক্সপিরিয়েন্স আছে, ইব্রাহিম স্যার আছেন, স্যারদের ভালো বলতে পারবেন। এটা আসলে আমরা সবসময় থিওরিটিক্যালি পড়ি, তবে অ্যাক্সেস লুপ মানে আদৌ করা হয় কিনা বা স্যারদের কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা আমি জানি না, স্যাররা ভালো বলতে পারবেন। স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার ছবি? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, দেখো। ওকে, আমরা করোনাল ভিউটাই দেখি, এটা একটু বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে। সো এখানে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আমাদের এই যে এমআরআই এমআরসিপিটা আসলে কি, এটা T2 সিকোয়েন্স অফ এমআরআই, তাই না? তো T2-তে সবসময় স্লোলি মুভিং অবজেক্ট, যেমন আমাদের সিএসএফ বাইল এগুলা সাদা দেখায়, হোয়াইট দেখায়,
এটা আমরা সবাই জানি, তাই না? তাহলে এখানে আমরা কয়েকটা জিনিস দেখি যে এখানে তার লেফট ডাকটা আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি বেশ ডাইলেটেড, এবং এই কয়েক জায়গায় কয়েকটা স্ট্রিকচার সেগমেন্ট আছে, এবং উপরে কিন্তু আরেকটা জায়গায় আমরা আবার একটু মানে ওয়াইড দেখতে পাচ্ছি, তাই না? তাহলে ডেফিনেটলি তার এখানে একটা অ্যাবসেস ক্যাভিটি আছে, অথবা মানে সেটা আমরা ক্লিনিক্যালি যখন কোরিলেট করি তাহলে আমরা বলি যে রিকারেন্ট পায়োজেনিক কোলেনজাইটিস উইথ ইন্ট্রাহেপাটিক অ্যাবসেস, অথবা এটা এমআরসিপিতে আমাদেরকে রিপোর্টে বলেছিল একটা সিস্টিক এরিয়া আছে। কিন্তু আমরা যখন ক্লিনিক্যালি কোরিলেট করব যে পেশেন্টের আরপিসি ছিল রিকারেন্ট পায়োজেনিক কোলেনজাইটিস, তখন এটাকে আমরা কিন্তু অ্যাবসেস হিসেবে ধরে নিব, এবং অনেক সময় মাইক্রো অ্যাবসেসও থাকে মাল্টিপল। এখানে লিভার প্যারেনকাইমা লেফট ল্যাটারাল সেগমেন্টে লিভার প্যারেনকাইমা লার্জলি রিপ্লেসড উইথ দ্য কিন্তু হেপাটিক ডাক্ট। ঠিক আছে, এরপরে যদি আমরা দেখি যে এইখানে নিচের দিকে যখনই আমরা নামলাম এই স্ট্রিকচার সেগমেন্টের এখানেই তার কিন্তু একটা হাইপো ইন্টেন্স এরিয়া আছে, এবং এটা প্রবাবলি স্টোন দেখে যাই মনে হচ্ছে যে স্টোনের আমরা জানি যে স্টোনের ক্রাইটেরিয়া কি, শোল্ডারিং ইফেক্ট থাকে দুই পাশে, মানে কনভেক্স থাকবে, শোল্ডারিং ইফেক্ট বলে আর কি, তো ওটাকে স্টোনই ধরতে পারি আমরা। এবং এটা তার হচ্ছে হাইলাম, এই হাইলামের এখানেই কিন্তু তার একটা ভালো বড় ধরনের একটা স্ট্রাকচার আছে। এরপরে যদি আমি দেখি এটা তার হচ্ছে রাইট অ্যান্টেরিয়র ডাক্ট, এবং এই পাশে যদি আমি দেখি এটা হচ্ছে তার রাইট পোস্টেরিয়র ডাক্ট। ওকে, সো তার কনফ্লুয়েন্সটা কিন্তু আমি এই জায়গায় বেশ ভালো একটা স্ট্রাকচার আছে, এবং এর প্রক্সিমালি লেফট ডাক্টটা কিন্তু ডাইলেটেড। এখন যদি আমরা যদি একটু নিচের দিকে ফলো করি, তার প্রক্সিমাল সিভিটি কিন্তু ভিজিবল না, প্রক্সিমাল সিভিটি কিন্তু তার ভালো দেখাই যাচ্ছে না, একেবারেই দেখা যাচ্ছে না। ওকে, তো প্রক্সিমাল সিভিটি নাই। আবার যেটা আমরা তহিদ স্যার দেখাইছিলেন তখন সুন্দর করে, যে এই প্যানক্রিয়াটিক ডাক্টটা যদি দেখি আমরা তার এই জায়গায় আসলে আমরা একটু করে ডিস্টাল সিভিটিটা একটু করে দেখতে পাই আমরা। ওকে, এরপরে আমরা যদি আরেকটা সিকোয়েন্সে যাই, ওকে, সো এইখানে যদি আমরা একটু দেখি এবার, আচ্ছা, এখানে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা ডিস্টাল সিভিটি, এই যে ডিস্টাল সিভিটি আর এটা প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট। এই পাশে আমরা একটা কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তাই না? এখানে একটা এই যে এখানে এখানে কিন্তু বাইল যাচ্ছে, তার বিলিয়ারি ট্রির বাইরেও কিন্তু বাইল যাচ্ছে এই জায়গাটাতে। সো যেহেতু পেশেন্টের হিস্ট্রি ছিল না বা আমাদের কাছে কোনো ডকুমেন্ট ছিল না, তখন আমাদের এই এরিয়াটা সাসপিশনে হয়তো বা আসে নাই। কিন্তু আমরা যদি রেট্রোগেট চিন্তা করি, এটাকে যদি আমরা মানে এখন আমাদের কিন্তু বুঝতে সুবিধা হবে যে এটা তার রো লিম্বের মানে রো এন্ড ওয়াই যে করা হয়েছে, এটার যে বিলিয়ারি লিম্ব ছিল সেই বিলিয়ারি লিম্বটা সামওয়্যার এইখানে তার কমন বাইল ডাক্টের সাথে লাগানো ছিল, দ্যাট ইজ কোলেডোকো জেজুনোস্টোমি, হয়তোবা তার আগে এইখানেই করা হয়েছিল, তাই না? আমরা যদি আরেকটু দেখি, এখানে তার এই যে আরেকটা ফিল্ম আছে, এখন এইখানে যদি আমরা দেখি যে এটা কিন্তু তার এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভলভুলাই কনিভেন্টিস, স্মল গাটের যেই ভলভুলাই কনিভেন্টিস দেখা যায়, সেইটা কিন্তু নর্মালি কিন্তু এই যে সিবিডির উপরে এসে ডিউডেনাম কিন্তু এইভাবে মানে বাইলে স্টেন্ড হবে না, তাই না? তাহলে সিবিডির এই জায়গাতে এখানে যে নন ভিজুয়ালাইজ পোর্শন অফ সিবিডি, এই জায়গায় কিন্তু তার একটা অ্যানাস্টোমোসিস, এখন আমরা যদি রেট্রোগেট চিন্তা করি তাহলে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে বাইলগুলা তার এইখান দিয়ে রিপ্লেস হয়ে গেছে এই জায়গায়। এই কারণে ডিস্টাল সিবিডিটাও খুব বেশি ভালো ডাইলেটেডলি মানে ডাইলেটেড না, প্লাস হচ্ছে বাইলও এখানে আসে নাই। ক্লিয়ার? ওকে, আরেকটা জিনিস স্যার একটু দেখাই, এটা হচ্ছে এই পেশেন্টটাকেই মানে যিনি পাঠিয়েছেন আসলে পেশেন্ট, উনি প্রথমেই বলেছেন যে পেশেন্টটা মানে ফাইন্যান্সিয়াল কনস্ট্রেন্ট তার অনেক বেশি ছিল, সো যার কারণে পেশেন্টটার রিপিটেড ইনভেস্টিগেশন করানো পসিবল ছিল না। তো উনি এখানে বললেন যে রেডিওলজি ডিপার্টমেন্টের সাথে যখন তার ভালো রিলেশন ছিল, যার কারণে ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করাতে যে পেশেন্টের আগের আইডিতেই তারা একটা সিটি কার্ড নিয়েছিলেন আর কি, উইদাউট মানে ফ্রি অফ কস্ট। সো এখানে এটা বলার ইম্পর্টেন্স হচ্ছে যে এরকম একটা ভালো সেন্টারে যখন এরকম একটা সার্জারি হবে বা এরকম একটা হায়ার সেন্টারে, তখন আপনার ইন্টারভেনশন রেডিওলজি টেকনোলজিস্ট সবাই কিন্তু আপনাকে এই ব্যাপারগুলোতে হেল্প করতে পারবে, ইভেন দেন মানে আমাদের অনেক কনস্ট্রেইন থাকতে পারে সেইগুলো চিন্তা করেও। সো আমরা যদি এটা দেখি যে পোস্ট অপারেটিভ ওই একই পেশেন্টের তার লেফট ল্যাটারাল সেগমেন্টটা কিন্তু নাই, ওকে,
সো তার এই যে এখানে দুইটা ড্রেন আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটা ড্রেন আছে তার মরিসন্স পাউচে, আর আরেকটা ড্রেন আছে তার এই যে কাট সারফেস অফ দ্য লিভারে। কিন্তু তার কালেকশনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এই যে লেফট সাবফ্রেনিক এবং এস্টোমাকে পেরিগ্যাস্ট্রিক রিজিয়নের আশেপাশে। ওকে, সো এবং নিচের দিকে কিন্তু তার মানে সিঙ্গেল ড্রপ অফ কোনো কালেকশনও নাই। ওকে, মানে গাটও ডিস্টেন্ডেড না, ডাইলেটেডও না, তার পেরিটোনিয়াসে কোনো ফিচারও নাই। সো মানে সোলি এই কারণেই সোনোলজিস্ট বা ইন্টারভেনশন রেডিওলজিস্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে এটা গাইডেড ড্রেনেজ করার জন্য, অ্যান্ড দ্যাট আলটিমেটলি হেল্প দ্য পেশেন্ট। থ্যাংক ইউ স্যার, আমি এতটুকুই দেখাতে চেয়েছিলাম। ওকে, থ্যাংক ইউ। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, ওই যে Sure. রিক্যান্ট পায়োজেনিক কোলাঞ্জাইটিস বললো, রিক্যান্ট কোলাঞ্জাইটিস আর রিক্যান্ট পায়োজেনিক কোলাঞ্জাইটিস পেতে কি কোনো ডিফারেন্স আছে কিনা বা পার্থক্য আছে কিনা? মানে তো অ্যাবসেস কখন আমার যখন কোনটা হয়ে বলবো? যায়, অ্যাবসেস যখন হয়ে যায় এবং সিটি বা এমআরসিপি তে যখন আমি অ্যাবসেস সেগমেন্ট গুলা দেখতে পারবো, অনেকগুলা লিভারে ইন্ট্রাহেপাটিক লিভারের ভিতরে মাইক্রো অ্যাবসেস থাকে, ছোট ছোট অনেকগুলো অ্যাবসেস ক্যাভিটি থাকে, তখনই রিকারেন্ট পায়োজেনিক কোলেঞ্জাইটিস বলে আর কি ওটাকে। আর কোনো কোশ্চেন? আজকে অনেক রাত হয়ে গেছে, আমরা মোটামুটি অনেক ডিসকাশন হলো। এনি কোশ্চেন ফ্রম স্টুডেন্টস? নো? ওকে, yeah. Rohit bhai, any comment? কমেন্ট ডিসকাশন ওয়াজ ভেরি ইনফরমেটিভ। তো আমি জি। স্টুডেন্টদেরকে বলবো এই ধরনের একটা পোস্ট অপারেটিভ পেশেন্ট যদি হয়, আমাদের ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসগুলো মাথায় রাখতে হবে। আমরা তো একটা পোস্ট কোলেসিস্টেমি আমরা সিবিডি স্টোন ফার্স্ট ডায়াগনোসিস বলি, তাই না? সেকেন্ড ডায়াগনোসিস আসবে biliary stricture। আর যদি খুব শর্ট পিরিয়ডের ভিতরে এই ধরনের আসে তাহলে হবে কার্সিনোমা গলব্লাডার, তাই না? এগুলো মাথায় রাখতে হবে। আমরা যেহেতু লম্বা পিরিয়ড, এখানে কার্সিনোমা গলব্লাডার আসবে না, অন্তত স্ট্রিকচারটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আসলে সেই লাইনে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। আমরা একদম স্টোনি নিয়ে পড়ে থাকবো তা না। এগুলো এই ধরনের কেসগুলো হয় biliary stricture, যেটা এই পেশেন্টে হলো, তাই না? স্ট্রিকচারটা আলটিমেটলি ডায়াগনোসিস আসলো, ওইটা মাথায় রাখতে হবে যে এটা। আর মোটামুটি ডিসকাশন মোটামুটি ঠিক ছিল, স্টুডেন্ট যদি ফলো করতে পারে। আমাদের ডিসকাশন ওয়াজ মোর দ্যান এনাফ। থ্যাংক ইউ, Rohit bhai. Professor Javed, would you make any comment? কমেন্ট করার যেটা বলবো যে এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে এই কেসটা কিন্তু খুব ভালো কেস ছিল প্রেজেন্ট করার জন্য, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু আমরা যদি প্র্যাকটিক্যালি যারা কাজ করি তারা কিন্তু এরকম সিনারিও পাই। এবং আমি বলবো যারা ট্রেনিং আছে এবং সার্জনরা আছে, আপনারা বি অনেস্ট ইন রাইটিং দ্য পোস্ট অপারেটিভ মানে অপারেটিভ নোট, যে আপনি যা ঘটছে আপনি লেখেন, অসুবিধা নাই, এটাতে বরঞ্চ আপনি সেফ থাকবেন এবং পেশেন্টকে আপনি বেনিফিট দিতে পারবেন পরবর্তীতে। আমাদের এই সিনারিওগুলা কিন্তু প্রায় সময়ই আমরা দেখি। আমি গত 15 বা 1 মাসের মধ্যে 2টা কেস এরকম পেয়েছি যে গলব্লাডার করতে গিয়ে, ল্যাপ্রোস্কোপি করতে গিয়ে, ল্যাপকল করতে গিয়ে ইনজুরি হয়েছে, তারপরে ওপেন করা হয়েছে, তারপরে বাইল লিক আছে এবং সেই পেশেন্টের ম্যানেজ করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। তো যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে আপনি ইউ ক্যান গো ফর দ্য ল্যাপ্রোস্কোপিক কোলেসিস্টেক্টমি, প্রথমে পেশেন্ট সিলেকশন, তারপরে হচ্ছে আপনি যেখানে প্রবলেম মনে করবেন বেটার টু একটা ড্রেন টিউব দিয়ে চলে আসেন, ইট উইল বি হেল্পফুল ফর দ্য পেশেন্ট। এবং হচ্ছে আমরা হয় কি আমরা ইগোটা কাজ করে যে না আমি এরপরে কি করব, এরপরে কি করব। তো এইখানে সিনারিও কিন্তু আমরা এরকম পাই। আর আমার মনে হয় ইব্রাহিম স্যার যেটা বলছিলেন যে ওই পেশেন্টকে 5th পিওডিতে আপনি যদি ছাড়েন, ডেফিনেটলি আপনাকে পেশেন্টকে ইভ্যালুয়েট করে ছাড়া উচিত। তো আপনি ওখানে ডিসচার্জ না করে ডিসচার্জ অন রিকোয়েস্ট হলে তাও একটু আপনি জাস্টিফাই করতে পারবেন যে হ্যাঁ পেশেন্টের, কারণ আপনি এইভাবে আপনি বলতেছেন পেশেন্টের হচ্ছে ইকোনমিক কনস্ট্রেইন ছিল, এটা তো বোঝাই যাচ্ছে। তো ডিসচার্জ অন রিকোয়েস্ট লিখলে আমার মনে হয় এটা ভালো হতো। এবং তারপরে যে সিনারিও গুলা ছিল, অ্যাকচুয়ালি আমরা এরকম সিনারিও পেয়ে থাকি। আমি বলবো যে দিস ওয়াজ এ ভেরি গুড কেস। এবং হচ্ছে যে এমআরআইটা যেভাবে রিড করেছে আমার মনে হয় সাইফুল, সে অনেক কিছু হাইলাইট করেছে এবং আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করবো যে সে খুব ভালো করেছে এবং যে প্রেজেন্ট করেছে তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই, সে খুব ভালো প্রেজেন্ট করেছে। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ জাভেদ। হ্যাঁ, ডক্টর স্যার বেশ ভালো পারফর্ম করেছে আজকে, সুন্দর করেছে এবং কনফিডেন্টলি করেছে। আর হচ্ছে আমি একটু স্টুডেন্ট যারা যেখানে ট্রেনিং করছে আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো, তোমাদের যাদের ইনস্টিটিউটে তোমরা একটা কমপ্লিট কেস যদি ফলো আপ করো, স্টার্টিং ভর্তি থেকে শুরু করে টোটাল পেশেন্টের জার্নিটা রেকর্ড করে জাস্ট সেন্ড ইট টু আজ। আমরা এগুলোতে আমরা বিভিন্ন ওয়েবিনারে যদি প্রেজেন্ট করি তাহলে তোমার ওই কেসটা দিয়ে কিন্তু অন্য স্টুডেন্ট যারা থাকবে ওয়েবিনারে দে উইল বি বেনিফিটেড, এবং আমরাও কিন্তু এক্সপোজারটা পাবো যে টোটাল পেশেন্ট। আমরা চাই যে টোটাল পেশেন্ট জার্নিটা তোমরা পাঠিয়ে দাও। স্যার ডক্টর রাহিলা বলছি স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, স্যার বলো।
স্যার যদি এরকম একটা পেশেন্ট যদি পরীক্ষা থাকে যার স্যার আগে অপারেশনের হিস্ট্রি আছে এবং স্যার রিকারেন্ট স্যার কোলাঞ্জাইটিস এর অ্যাটাক হচ্ছে, স্যার আমি কি ডায়াগনোসিসে স্যার রিকারেন্ট কোলেডোকোলিথিয়াসিস না বলে স্যার বাইল ডাক্ট স্ট্রিকচার কি বলতে পারবো না স্যার? না, স্ট্রিকচার আমার মনে হয় একটু কঠিন টার্মে না গিয়ে সহজভাবে কত মানে বলাটাই ভালো। স্ট্রিকচার্স হচ্ছে তোমার দেখে বলা বা এটা একটা মরফোলজিক্যাল ডায়াগনোসিস, এগুলো দিয়ে বলা ভালো। আমার মনে হয় যে নট দ্য স্ট্রিকচার্স ইজ নট অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডায়াগনোসিস। ওকে, yeah, now yeah, প্রফেসর ইব্রাহিম। হ্যাঁ, যেহেতু স্যার ওনার অপারেশনের একটা হিস্ট্রি আছে স্যার, স্যার না, সেজন্যই অনেকটা হিস্ট্রি আছে এবং তার যে হিস্ট্রিটা যে ওয়েতে যে প্রেজেন্ট করলো টুম্পা, যে তার রেকারেন্ট biliary colic, so that মানে goes more in favor of some sorts of the stones in the biliary tree. Okay, কি ইব্রাহিম, do you agree? না আচ্ছা, ঠিকই আছে। প্রথম কথা হচ্ছে টুম্পাকে অনেক ধন্যবাদ, যে ও আজকে অত্যন্ত ভালোভাবে প্রেজেন্ট করেছে। আর ও যে প্রশ্ন করছে, রাহেলা ওর নাম, দ্য কমন থিং শুড কাম ফার্স্ট। হ্যাঁ, আমরা যেটা কমন সেটাই আমরা আগে চিন্তা করবো। স্ট্রিচটা তো অবশ্যই আসবে, আসবে না কেন? ডিফারেন্সিয়েশন ডায়াগনোসিস মধ্যে স্ট্রিচটা আসবে, কিন্তু কমনলি কি ঘটে, ওর অপারেশন হচ্ছে আজ থেকে 13 বছর আগে, তার 5 বছর সে ভালো ছিল, তারপরে তার এই সমস্যা শুরু হয়েছে। So that comes to the concept of secondary bile duct stone. So sorry, primary bile duct stone, not the recurrent stone or repeated stone. কাজে ওইটাতে ওই কনসেপ্টের মধ্যে থাকতে হবে। সেটা আসতে পারে, ডিফারেন্সিয়েশন ডায়াগনোসিস আসতে পারে, আরো অনেক কিছু আসতে পারে। কিন্তু ফার্স্ট থিং ইট শুড বি কোলেডোকোলিথিয়াসিস। আমি যেটা আজকে দেখলাম যে এই একটা কেস দিয়ে আমরা আজকে অনেক কিছু শিখলাম, মানে অ্যাবাউট দ্য কোলেডোকোলিথিয়াসিস, তার প্রেজেন্টেশন, তার কমপ্লিকেশনস, অপারেশন যে নোটগুলো আছে সেই নোটগুলোর ইম্পর্টেন্স কতটুকু আছে, এবং ইভেনচুয়ালি এই যে অপারেশন ডাটাগুলো যে আমরা পেলাম, ডাটা মানে যে সব তথ্যগুলো পেয়েছি তার উপর ভিত্তি করে আমাদের সাবসিকুয়েন্ট ইন্টারভেনশন করে কিন্তু আলটিমেটলি উই কুড অ্যাচিভ ভেরি ভেরি সাকসেসফুল আউটকাম ফর দিস পার্টিকুলার পেশেন্ট। ইটস ভেরি কমপ্লিকেটেড পেশেন্ট, তাই না? তো এই যে নোটগুলো, এই অপারেশন নোটগুলো এবং ডাটাগুলো আমাদের খুবই দরকার ফর প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট। সেটা আমি চিন্তা করছি আজকে এই কেসটা থেকে আমি নিজেও অনেক কিছু শিখলাম আজকে। স্পেশালি সাইফুল থেকে ও তো আমার মনে হয় যে হি হ্যাজ বিকাম রেডিওলজিস্ট। সে যত চমৎকার করে আমাদের দেখালো, এত সুন্দর করে না দেখালে আমরা বুঝতেই পারতাম না যে আসলে কোন ইন্টারভেনশন তার জন্য। এটা দেখা যাচ্ছে এটা ইনভলিউক্রেটেড একটা কালেকশন হয়েছে। তো ইনভলিউক্রেটেড কালেকশনের জন্য বেস্ট অ্যাপ্রোচ হচ্ছে একটা সোনোগ্রাফি গাইডেড, একটা সিটি গাইডেড ড্রেস। এটা মাল্টিলোকুলেটেড যদি হতো তখন আমরা আদারওয়াইজ চিন্তা করতাম। আদারওয়াইজ এই জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে আজকে দেখানো হয়েছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ প্রফেসর ইব্রাহিম। সো আজকে আমরা উদ্দেশ্যে সবাইকে শেষ করছি। সো নেক্সট মঙ্গলবার আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ। টিল দেন স্টে সেফ, স্টে ব্লেসড। থ্যাংক ইউ প্রফেসর ইব্রাহিম, তহিদ ভাই, and প্রফেসর জাভেদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, and thank you all. থ্যাংক ইউ।